welcome from Sai Mauli Hospital to all of you. Myself Dr. Utvala Shilsat. I am introducing you Dr. Ganesh Misal sir, who is pediatrician and neonatologist who has done IPPC from Australia, post-graduation in pediatric nutrition from Boston University. Presently working as the director at Sai Mauli Super Speciality Hospital. He is also MMC accredited speaker. He had given training to the medical officers in COVID pandemic, even community health officers, and he had work experience of more than 10 to 12 years. Had many publications in the national journals, which are index journals. And mainly he was working with the BK Hospital for more than 5 years, where he had treated many newborn and critical care babies who survived very well, and we had provided very quality care of life. With the OE and the retinopathy of prematurity, he had done number of patients with a good quality work, which turned out into without any cerebral palsy patient. That is commendable work from his side. He had also given many talks in the national conferences. Also the awareness programs for the social activities, and being a good human being and the great personality who always at the front to help poor and needy patients. He also had his YouTube channel where he had given the awareness about the COVID, how to prevent the COVID infection in the child and also adult, and many social services to many orphanages like Snehalaya. He has specially challenged the institutes where you found that the babies are neglected and the works are very poor, but he had proven there that anything can be done with good intention, good humanity efforts, and the hard work. Thank you all of you. I am introducing you Dr. Ganesh Misal sir. Kindly sir, my over to you. So good evening all of you. So today we are going to discuss very important topic, and that is the dengue fever. So in day-to-day practice you encounter so many patients of the dengue fever, and today we are going to see how to treat that patient effectively and without any complications. So in this lecture we are going to discuss what are the types of the dengue viruses, then vectors of the transmission, then what are the clinical features of the dengue fever, then what is the exact case definition of the dengue fever according to the WHO, that is World Health Organization, then what are the different phases of the dengue fever, then what are the investigations you have to do while treating the dengue fever, apart from that how to interpret the dengue report, then what are the differential diagnosis of the dengue fever, then most important part is the management of the dengue fever, and lastly what are the do's and don'ts of the dengue fever. So we are going to cover all this step by step. Next. So dengue is one of the 10 leading causes of the hospitalization and death in children. It is important to know the typical and atypical presentation in dengue fever for early diagnosis and treatment. So as all of you know, so dengue is a presenting variable different presentations are there. म्हणजे एकदम नॉर्मल पासून ते अबनॉर्मल पर्यंत असे खूप व्हेरिएशन्स असतात. तुम्हाला कुणाला ट्रीट करायचे, कुणाला घरी पाठवायचे हे डिसाईड करायचं असतं. त्यासाठी आपल्याला डेंग्यूचं प्रेझेंटेशन काय काय आहे हे बघणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट. सो द व्हायरस dengue virus is belonging to the family Flaviviridi. Genus is Flavivirus, and there are 4 dengue serotypes are there. So den 1, den 2, den 3, den 4. So these 4 dengue serotypes are there, and there is no cross protection between the serotypes. So आपण बऱ्याचदा काय बघतो की पेशंटचे नातेवाईक येतात ते म्हणतात मागच्या वेळेस तर डेंग्यू झाला, परत कसं काय डेंग्यू झाला, तुम्ही मागच्या वेळेस खोटं दिलता का रिपोर्ट, पण तसं नाहीये. त्याचे 4 सेरोटाइप्स आहेत, den 1, den 2, den 3, den 4. हे 4 सेरोटाइप्स मध्ये जर den 1 मुळे पहिल्यांदा झाला तर den 2 मुळे दुसऱ्यांदा होऊ शकतो. म्हणजे क्रॉस प्रोटेक्शन नाहीये. बऱ्याच आजारांमध्ये काय असतं की क्रॉस प्रोटेक्शन असतं. एकदा झालं den 1 मुळे झालं तर सगळ्याला प्रोटेक्शन मिळतं, पण डेंग्यू मध्ये तसं केस नाहीये. म्हणजे den 1 मुळे जरी झाला तर den 2 उलटी प्रायमरी आणि सेकंडरी डेंग्यू, म्हणजे den 1 मुळे जर झालेला असेल नेक्स्ट टाइम जर den 2 मुळे झालेला तर दॅट इज अ मोर सिव्हिअर फॉर्म. तर ते आपल्याला माहिती पाहिजे, नातेवाईकाला आपल्याला ते काउन्सिलिंग करता आलं पाहिजे की ह्याचे 4 सेरोटाइप्स आहेत, त्याच्यामुळे होऊ शकतं बाबा असं की ते वेगवेगळं परत परत होऊ शकतो डेंग्यू. देयर इज नो क्रॉस प्रोटेक्शन बिटवीन द सेरोटाइप्स. वेक्टर्स काय आहेत डेंग्यूचे? सो एडिस इजिप्सी आणि एडिस अल्बोक्टिकस हे 2 मॉस्किटो आहेत ज्याच्यामुळे हे ट्रान्समिशन होते. So this is very important slide for dengue clinical syndrome. This is a syndrome. So dengue virus infection
कसा प्रेझेंट होतो तो असिम्प्टोमॅटिक अँड सिम्प्टोमॅटिक. सो मेनी पेशंट विल हॅव द असिम्प्टोमॅटिक म्हणजे त्यांना काहीच सिम्प्टम्स येत नाहीत. सिम्प्टोमॅटिक मध्ये पण काय प्रेझेंटेशन होतं, नॉन स्पेसिफिक फेब्राईल इलनेस, डेंग्यू फिवर सिंड्रोम अँड डेंग्यू हिमोरेजिक फिवर. हे 3 प्रेझेंटेशन सगळ्यात महत्त्वाचे. नॉन स्पेसिफिक फेब्राईल इलनेस मध्ये काय होतं, त्याला डेंग्यू होतो पण फक्त काय 1-2 दिवस ताप येतो आणि चालला जातो, बाकी काही त्याला सिम्प्टम्स येत नाही. दॅट इज अ नॉन स्पेसिफिक फेब्राईल इलनेस. सेकंड आहे डेंग्यू फिवर सिंड्रोम. तर डेंग्यू फिवर सिंड्रोम मध्ये काय होतं की एक तर विदाउट हेमोरेज प्रेझेंटेशन होऊ शकतो किंवा विथ हेमोरेज. आता विदाउट हेमोरेज काय, विथ हेमोरेज काय आपण बघणार आहोत. आणि लास्ट म्हणजे काय, डेंग्यू हिमोरेजिक फिवर. डेंग्यू हिमोरेजिक फिवर मध्ये पण काय शॉक मध्ये प्रेझेंट होऊ शकतो किंवा डेंग्यू शॉक सिंड्रोम मध्ये प्रेझेंट होऊ शकतो. तर हे आपल्याला महत्त्वाचे. सगळ्यात महत्त्वाचं काय, डेंग्यू फिवर सिंड्रोम तो कसा प्रेझेंट होऊ शकतो, विदाउट हेमोरेज किंवा विथ हेमोरेज. आणि डेंग्यू हिमोरेजिक फिवर नो शॉक किंवा डेंग्यू शॉक सिंड्रोम म्हणून प्रेझेंट होऊ शकतो. वी विल सी वन बाय वन. सो क्लिनिकल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेंग्यू फिवर. आता सिंपल जर डेंग्यू फिवर असेल तर त्याचं काय क्लिनिकल कॅरेक्टरिस्टिक असते, तर टिपिकल एकदम हाय ग्रेड फिवर येतो, व्हेरी हाय ग्रेड, मोर दॅन 100 फिवर इज देअर. सेकंड थिंग, सिव्हिअर हेडेक इज देअर, रेट्रो ऑर्बिटल पेन. म्हणजे टिपिकली पेशंट सांगतो की डोळे दुखते, एकदम जास्त म्हणजे डोकं दुखतंय. त्याच्यानंतर मसल अँड जॉईंट पेन, त्यालाच काय म्हणतात आपण ब्रेक बॉन फिवर म्हणते. म्हणजे हाडं तुटल्याचं जे फिलिंग असतं तसं येतं, ब्रेक बॉन फिवर इज देअर, मसल अँड जॉईंट पेन. नंतर बऱ्याच पेशंटमध्ये नॉझिया असतो, वॉमिटिंग असतं, रॅश विल बी देअर, दॅट इज पॅटेशियल रॅश विल बी देअर इन मोस्ट ऑफ द पेशंट. and hemorrhagic manifestation will see in some patients. So what are the hemorrhagic manifestations? Next. The hemorrhagic manifestations of dengue मध्ये काय काय दिसू शकतो तुम्हाला, स्किन हेमोरेजिस. तो स्किन हेमोरेजिस मध्ये काय दिसतं तुम्हाला, एक तर पॅटेशियल रॅश दिसू शकतो किंवा पर्क्युरिक रॅश दिसू शकतो किंवा इकॅमोसिस रॅश दिसू शकतो. मोस्ट कॉमनली जो असतो तो पॅटेशियल रॅश असतो, आपण ते फोटो बघणार आहे. नंतर जिंजिवल ब्लिडिंग म्हणजे हिरड्यातून रक्त येणं असं दिसू शकतं किंवा नेझल ब्लिडिंग, बऱ्याच पेशंटमध्ये एपिस्टॅक्सिस दिसू शकतो. त्याच्यानंतर गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ब्लिडिंग. आता गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ब्लिडिंग मध्ये काय होतं, एक तर हिमॅटिमेसिस होऊ शकतं, मलिना होऊ शकतो किंवा हिमॅटोचेजिया होऊ शकतो. हिमॅटिमेसिस म्हणजे काय, ब्लडिंग इन वॉमिटिंग. नंतर मलिना म्हणजे काय, ब्लॅक स्टारी स्टूल मध्ये मलिना. आणि दॅट इज हिमॅटोचेजिया म्हणजे फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, दॅट इज हिमॅटोचेजिया. तर असं तिन्हीचं प्रेझेंटेशन असतं. आणि दिस इज व्हेरी कॉमन, गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ब्लिडिंग. दिस इज द अर्ली इंडिकेटर. त्याच्यासाठी आपण काय करतो, तर बऱ्याचदा की आपल्याला जर सस्पेक्टेड असेल तर आपण ऑकल्ट ब्लड फॉर दी स्टूल एक्झामिनेशन करतो. म्हणजे ते तुम्हाला कळतं की काही हिमॅटोमेसिस आहे का, मलिना आहे का, हिमॅटोचेजिया आहे का. तसंच काही पेशंटमध्ये तुम्हाला हिमॅटोरिया पण आढळतो. स्पेशली फिमेल्समध्ये यू विल गेट द इन्क्रीज मेन्स्ट्रुअल फ्लो. So these are all the hemorrhagic manifestation of the dengue. So you should know what are the hemorrhagic manifestations. Clear? Next. So we will see what is the WHO K definition of for the dengue fever. आता WHO ने काय डेफिनेशन सांगितलेली आहे, तर प्रोबेबल डेंग्यू कशाला म्हणायचं आणि कन्फर्म डेंग्यू कशाला म्हणायचं, हे दोन महत्त्वाचे पार्ट आहेत. प्रोबेबल डेंग्यू आणि कन्फर्म डेंग्यू. तर प्रोबेबल डेंग्यू कधी म्हणणार, अक्यूट फेब्राईल इलनेस विथ 2 ऑफ द फॉलोइंग. एनी अक्यूट फेब्राईल इलनेस म्हणजे कोणता पण पेशंट आहे त्याला ताप आलेला हाय ग्रेड फिवर विथ हेडेक आहे, त्याला रेट्रो ऑर्बिटल पेन आहे, मायल्जिया आहे, अर्थाल्जिया आहे, रॅश प्लस हिमोरेजिक मॅनिफेस्टेशन्स आहेत किंवा ल्युकोपेनिया आहे, ह्याच्यातले 2 पैकी किंवा 2 असतील अलॉंग विथ फिवर, तर दॅट इज अ प्रोबेबल डेंग्यू. अलॉंग विथ दॅट सेरोलॉजी मध्ये काय पाहिजे, एक तर NS1 पॉझिटिव्ह पाहिजे किंवा IgM पॉझिटिव्ह पाहिजे. आणि अकरन्स ॲट द सेम लोकेशन अँड टाइम ॲज अदर कन्फर्म केसेस ऑफ द डेंग्यू. म्हणजे जो इंडेमिक एरिया आहे, आता आपला नगर जिल्हा म्हटलं तर इंडेमिक आहे डेंग्यूसाठी, किंवा जे इंडेमिक एरिया आहे तर त्याच्यात जर याच्यातलं काही जरी आलं, ज्यावेळेस डेंग्यू इंडेमिसिटी असते त्यावेळेस अक्यूट फेब्राईल इलनेस विथ 2 ऑफ द फॉलोइंग, तर तुम्ही डायरेक्टली लेबल करू शकता की दिस इज अ प्रोबेबल डेंग्यू. त्यावेळेस तुम्हाला कळू शकतं की हे प्रोबेबल डेंग्यू आहे. आता कन्फर्म डेंग्यू कधी म्हणणार तुम्ही, की आयसोलेशन ऑफ द व्हायरस फ्रॉम द सेरम और ऑटोप्सी सॅम्पल, देन 4-fold rise in IgG or IgM in paired sera, dengue virus antigen detection in tissue, serum or CSF, dengue PCR positive in serum, autopsy or sample or CSF. आपल्याकडे हे बऱ्याच गोष्टी होत नाहीत, पण आपण क्लिनिकली प्रोबेबल डेंग्यू कन्सिडर करूनच आपण त्याला ट्रीट करू शकतो. नेक्स्ट. So this slide is very important. So suggested dengue case classification and levels of severity. Dengue with warning signs and without warning signs. So criteria for dengue plus warning signs. So probable dengue कधी म्हणणार, live in or travel to the dengue endemic area, fever and 2 of the following. आपण आधी बघितले तसंच, nausea, vomiting पाहिजे, rash पाहिजे, HS and pains, tourniquet test positive, leukopenia and any warning signs. आता warning signs मध्ये काय काय बघतो आपण, सर abdominal pain and tenderness.
So many times severe abdominal pain is there and abdominal tenderness. Why there is abdominal tenderness? Because dengue is a hepatotropic virus. तो काय करतो लिव्हरला अफेक्ट करतो. लिव्हरला अफेक्ट झाल्यामुळे लिव्हर इन्फ्लेमेशन होतं आणि त्याच्यामुळे बऱ्याचदा राईट हायपोकॉन्ड्रियल रिजन मध्ये टेंडरनेस जाणवतो पेशंटला. त्याच्यानंतर persistent vomiting is there, clinical fluid accumulation, mucosal bleed is there, lethargy, restlessness, liver enlargement is also due to that. Hepatotropic virus is there. So liver enlargement more than 2 cm. Laboratory increase in hematocrit concurrent with the rapid decrease in the platelet count. So these are the warning signs. So you should know criteria for dengue with and without warning signs. काही पेशंट विथ वॉर्निंग साइन्स प्रेझेंट करते, काही विदाउट वॉर्निंग साइन्स प्रेझेंट करते. पण तुम्हाला एकासाठी माहिती पाहिजे की जर विथ वॉर्निंग साइन्स असेल तर यू हॅव टू ऍडमिट दॅट पेशंट. विदाउट वॉर्निंग साइन्स असेल तर यू कॅन सेंड दॅट पेशंट टू द होम अँड यू कॅन टेल द व्हॉट आर द वॉर्निंग साइन्स अँड व्हेन टू कम टू ओपीडी अगेन. त्याच्यासाठी तुम्हाला माहिती पाहिजे की विथ वॉर्निंग साइन्स काय तर विदाउट वॉर्निंग साइन्स काय. अपार्ट फ्रॉम दॅट व्हॉट इज द प्रेझेंटेशन ऑफ द सिव्हिअर डेंग्यू. आता सिव्हिअर डेंग्यू काय एक तर सिव्हिअर प्लाझ्मा लिकेज होऊ शकतं, सिव्हिअर हेमोरेज होऊ शकतो किंवा सिव्हिअर ऑर्गन इम्पेअरमेंट होऊ शकते. हे 3 गोष्टी होऊ शकतात सिव्हिअर डेंग्यू मध्ये. पहिले तर काय सिव्हिअर प्लाझ्मा लिकेज. सिव्हिअर प्लाझ्मा लिकेज झालं काय होईल, पेशंट शॉक मध्ये चालला जाईल किंवा फ्लुइड ॲक्युमुलेशन विथ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किंवा त्याला पल्मोनरी एडिमा डेव्हलप होईल आणि डिस्ट्रेस डेव्हलप होईल जर प्लाझ्मा लिकेज झालं तर. दुसरं काय सिव्हिअर ब्लिडिंग झाली तर पेशंट डायरेक्टली शॉक मध्ये चालला जाईल. आणि लास्ट मध्ये सिव्हिअर ऑर्गन इन्व्हॉल्वमेंट झाली तर लिव्हर मध्ये काय होईल, एएसटी एएलटी मोर दॅन 1000 वाढते, सीएनएस मध्ये इम्पेअर्ड कॉन्शियसनेस होईल and heart and other organs failure will be there. So this is a severe presentation. Got it? This slide खूप महत्त्वाची. Dengue with warning signs, without warning sign, what is a severe dengue? Then we will see what is dengue hemorrhagic fever. आता dengue hemorrhagic fever कधी म्हणणार आपण एक्झॅक्टली. आता dengue fever बघितला पण dengue hemorrhagic fever कधी म्हणणार अकॉर्डिंग टू WHO. पेशंटला fever पाहिजे, हाय ग्रेड fever पाहिजे. Second thing, platelet count किती पाहिजे, less than 1 lakh should be there. What is the normal platelet count range? 1.5 to 4.5 will be there. नंतर along with that bleeding and positive tourniquet test will be there. त्याच्याबरोबर bleeding पाहिजे, कोणतं पण bleeding manifestation आपण जे बघितले hemorrhagic manifestation त्याचं कोणतं पण bleeding पाहिजे किंवा positive tourniquet test. आता positive tourniquet test जर आउटडेटेड झालेली आहे, पण positive tourniquet test काय असते की तुम्हाला बीपी कप जो असतो तो इथं अप्लाय करायचा आणि सिस्टोलिक आणि डायस्टोलिक प्रेशर मधलं सपोज 120/80 बीपी आहे त्याचा, तर आपल्याला 100 पर्यंत इन्फेक्ट करून ठेवायचं. इथं बघायचे किती पॅटिशियर रॅश आहेत. सपोज एक असेल त्याच्यात 10 फोल्ड राईज झाले, हे 5 मिनिटं ठेवायचं इन्फेक्ट करून. याचं 10 फोल्ड राईज झाले म्हणजे 1 ते 10 झाले 5 मिनिटानंतर, तर समजायचं की त्याला थ्रोम्बोसायटोपेनिया आहे पेशंट अँड दॅट इज अ पॉझिटिव्ह टॉर्निकेट टेस्ट. दिस इज अ थेरॉटिकल पर्पज. जुन्या काळात ज्यावेळेस फॅसिलिटीज नव्हत्या ब्लड इन्व्हेस्टिगेशनच्या वगैरे त्यावेळेस त्या टेस्टला बऱ्यापैकी वेटेज होतं पॉझिटिव्ह टॉर्निकेट टेस्ट. लास्टली प्लाझ्मा लिकेज दॅट इज हिमॅटोक्रिट मोर दॅन 20%. सेरस इफ्युजन. सेरस इफ्युजन म्हणजे काय, टासायटी डेव्हलप होतो किंवा प्लुरल इफ्युजन डेव्हलप होतं किंवा लो अल्ब्युमिन. सो दिस इज अ डेंग्यू हेमोरेजिक फिवर. या चारही मधलं काही जरी असेल तर यू कॅन लेबल इट ॲज अ डेंग्यू हेमोरेजिक फिवर. तुम्हाला हे क्लिअरली माहिती पाहिजे की डेंग्यू फिवर कधी म्हणायचं, डेंग्यू हेमोरेजिक फिवर कधी म्हणायचं, डेंग्यू शॉक सिंड्रोम कधी म्हणायचं. हे जर क्लिअर असेल तर तुम्हाला ट्रीटमेंट पण सोपी जाते. सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांचं काउन्सिलिंग पण तुम्हाला करणं सोपं जातं. सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला कोणता पेशंट तुमच्याकडे ठेवायचा आहे आणि कोणता पेशंट हायर सेंटरला रेफर करायचा आहे हे पण कळतं. नंतर व्हॉट आर द 4 ग्रेड्स ऑफ द डेंग्यू हेमोरेजिक फिवर. सो ग्रेड 1 मध्ये काय असतं, फिवर अँड नॉन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स विल बी देअर. पॉझिटिव्ह टॉर्निकेट टेस्ट इज ओनली हेमोरेजिक मॅनिफेस्टेशन. ग्रेड 1 मध्ये काहीच नसतं, पॉझिटिव्ह टॉर्निकेट टेस्ट असते. ग्रेड 2 मध्ये काय येतं, ग्रेड 1 मॅनिफेस्टेशन प्लस स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग असते. ग्रेड 2 मध्ये स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग सुरू होऊ शकते. नेक्स्ट ग्रेड 3 मध्ये काय होतं, सायन्स ऑफ सर्क्युलेटरी फेल्युअर. सायन्स ऑफ सर्क्युलेटरी फेल्युअर मध्ये काय होतं की एक तर रॅपिड किंवा वीक पल्स जाणवतो तुम्हाला. दुसरी गोष्ट नॅरो पल्स प्रेशर असतं. नॉर्मली पल्स प्रेशर किती असतो आपला 120/80 आपण कन्सिडर केलं तर 40 पल्स प्रेशर असतो. तर टिपिकली डेंग्यू मध्ये काय होतो, नॅरो होतो, तो 20 वर येतो, 10 वर येतो. जर नॅरो पल्स प्रेशर तुम्हाला जर बीपी 100/80 मिळत असेल म्हणजे तो नॅरो झाला किंवा 120/100 मिळत असेल तर नॅरो पल्स प्रेशर झाला म्हणजे इट इज अगेन अ साइन ऑफ सर्क्युलेटरी फेल्युअर. ते बघणं खूप गरजेचं असतं. बऱ्याच हे लक्षात येत नाही की हे नॅरो कशामुळे झालं पल्स प्रेशर किंवा 60/80 मिळतो तुम्हाला 80/60 मिळतो. तर नॅरो पल्स प्रेशर असेल तरी तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की काहीतरी गडबड चालू आहे. नंतर हायपोटेन्शन आणि कोल्ड क्लॅमी स्किन. जर पेशंटची कोल्ड क्लॅमी स्किन लागत असेल तर दॅट इज अ ग्रेड 3 ऑफ द डेंग्यू हेमोरेजिक फिवर. त्यानंतर ग्रेड 4 मध्ये एकदम प्रोफाउंड शॉक म्हणजे अनडिटेक्टेबल पल्स असते आणि बीपी असतो. दॅट इज द वर्स्ट सिनॅरिओ.
आता हे बघितलं आपण डेंग्यू हेमोरेजिक फिवर. आता क्लिनिकल केअर डेफिनेशन ऑफ द डेंग्यू शॉक सिंड्रोम. आता डेंग्यू हेमोरेजिक फिवर पेक्षा पुढचा जो आहे डेंग्यू शॉक सिंड्रोम. तर डेंग्यू शॉक सिंड्रोम कधी म्हणणार आपण 4 क्रायटेरिया ऑफ डेंग्यू हेमोरेजिक फिवर प्लस आधीचे जे डेंग्यू हेमोरेजिक फिवरचे 4 क्रायटेरिया आहेत त्या जर सगळ्या असत्या अलॉंग विथ दॅट एव्हिडन्स ऑफ सर्क्युलेटरी फेल्युअर मॅनिफेस्टेड इनडायरेक्टली बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग. त्याच्याबरोबर रॅपिड आणि वीक पल्स असेल पेशंटची, नॅरो पल्स प्रेशर लेस दॅन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरी, हायपोटेन्शन फॉर द एज, कोल्ड क्लायमेट स्किन, अल्टर मेंटल स्टेटस. अल्टर मेंटल स्टेटस कशामुळे होतं? कोणत्या पण पेशंटमध्ये अल्टर मेंटल स्टेटस होण्याचे 2 रिझन आहेत. एक तर हायपोक्सिया होतो त्याला किंवा हायपोपरफ्युजन. हे 2च गोष्टी असतात. हायपोक्सिया कशामुळे होऊ शकतो? जर रेस्पिरेटरी काही प्रॉब्लेम झाला त्याला हायपोक्सिया होतो, त्याच्यामुळं अल्टर मेंटल स्टेटस होऊ शकतं. दुसरं काय आहे की पेशंट जर शॉकमध्ये जायला डिहायड्रेशन झालं, हायपोपरफ्युजन होतं, हायपोपरफ्युजन झाल्यामुळे पण त्याचं अल्टर मेंटल स्टेटस असू शकतं. हे 2 गोष्टी तुम्हाला बघायला पाहिजे की नेमकं जर अल्टर मेंटल स्टेटस आहे तर काहीतरी झालेलं आहे, गडबड आहे पेशंटची. नंतर हँड शॉक इज अ डायरेक्ट एव्हिडन्स ऑफ द सर्क्युलेटरी फेल्युअर. जर पेशंट शॉकमध्ये आहे, पेशंटचा बीपी लागत नाही तुम्हाला, नॉन रेकॉर्डेबल, तर तो सर्क्युलेटरी फेल्युअरमध्ये आहे. आणि केस फॅटॅलिटी इज 40 to 50% इफ अनट्रीटेड. जर ह्या डेंग्यू शॉक सिंड्रोममध्ये जर पेशंटला ट्रीटमेंट प्रॉपरली नाही मिळाली, स्पेशली लेस दॅन 4 years आणि मोर दॅन 50 years मध्ये असलेले पेशंट, त्यांना जर ट्रीटमेंट प्रॉपरली नाही मिळाली तर दे विल डिटेरियोरेट and maximum chance of death is there. And if is proper treatment you are going to give, then only 1 to 2% the death rate is there. So this is very important. So you should know what is dengue fever, what is dengue hemorrhagic fever, and what is dengue shock syndrome. Clear up till now? Clear? So again, this is very important slide. You should know what is in this slide. So what is the incubation period of the dengue virus? So it is varies from 3 to 14 days. म्हणजे डेंग्यू मच्छर चावल्यानंतर 3 ते 14 दिवसानंतर इन्क्युबेशन पिरियड असतो त्याच्यानंतर सिम्पटम्स यायला सुरू होतात. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचे 3 फेज आहेत: फेब्राईल फेज, क्रिटिकल फेज आणि रिकव्हरी फेज. तर ह्या फेज सगळ्यात महत्त्वाचे. ते कशासाठी माहिती पाहिजे आपल्याला? ह्या जर माहिती असतील तर आपण पेशंटला त्या अकॉर्डिंगली काउन्सिलिंग करू शकतो. कारण फेब्राईल फेजमध्ये काही जरी केलं तरी पेशंटला फिवर येणार आहे. फेब्राईल किती दिवस असतो? साधारण 3 ते 5 दिवस असतो. मॅक्झिमम 7 दिवसापर्यंत फेब्राईल पिरियड राहू शकतो. टोटल ड्युरेशन ऑफ द डेंग्यू कितीचं आहे? 10 दिवसाचं टोटल ड्युरेशन आहे. त्या 10 दिवसामध्ये फेब्राईल फेज, क्रिटिकल फेज आणि रिकव्हरी फेज येऊन जाते. तर ती व्हेरी होऊ शकते. फेब्राईल फेज 3 दिवस ते 5 दिवस राहते, काही काही पेशंटमध्ये मॅक्झिमम 7 दिवसापर्यंत राहू शकते. नंतर दुसरी आहे क्रिटिकल फेज. क्रिटिकल फेज विल लास्ट फॉर 48 to 72 hours मॅक्झिमम, म्हणजे 2 ते 3 दिवस राहू शकते. आणि त्यानंतर जी असते रिकव्हरी फेज. रिकव्हरी फेज ही 3 ते 5 दिवस व्हेरी करू शकते. तर 10 दिवसाचा कोर्स आहे टोटल डेंग्यूचा जो आहे. आता फेब्राईल फेजमध्ये काय होतं? फेब्राईल फेजमध्ये फिवर विल बी प्रेझेंट. अलॉंग विथ फिवर मायल जे असतो, रॅश असतो, पॅटिशियल रॅश, नंतर टॉर्निकेट टेस्ट पॉझिटिव्ह असते, ल्युकोपेनिया विल बी देअर आणि माइल्ड ब्लिडिंग विल बी देअर. सो दिस इज इन फेब्राईल फेज. अलॉंग विथ दॅट वॉर्निंग साइन्स मे अकर. दुसरं काय आहे? क्रिटिकल फेज. क्रिटिकल फेजमध्ये काय आहे? क्रिटिकल फेजमध्ये फिवर चालला जातो. फिवर गेला की पेशंटला वाटतं का आपण चांगले जातो, ते लगेच इन्स्टिट्यूट करायला सुरू करतात की नाही आम्हाला सुट्टी द्या सुट्टी द्या. पण दिस इज द मोस्ट डेंजरस पिरियड. त्यावेळेस काय होतं की पेशंटला कॅपिलरी लीक होऊ शकते. कॅपिलरी लीक झाल्यामुळे पेशंट शॉकमध्ये जाऊ शकतो. शॉकमध्ये गेल्यामुळे कधी कधी सिव्हिअर हिमोरेज होऊ शकतो. सिव्हिअर हिमोरेज होऊन ऑर्गन इम्पेअरमेंट होऊ शकते आणि पेशंट इथं डिटेरियोरेट होतो. बऱ्याचदा असं झालेलं आहे की पेशंटला फिवर गेला, पेशंटला थोडं बरं वाटत असतं, पेशंट इन्सिस्ट करतो की आम्हाला घरी जायचंय, नंतर कोलॅप्स कंडिशनमध्ये येतो. तर ही क्रिटिकल फेज खूप महत्त्वाची आहे की त्या फेजला तुम्हाला पेशंटला काउन्सिल करायचे की आता तुझा ताप गेलेला आहे. पण क्रिटिकल फेजमध्येच काय होतं की प्लेटलेट पण ड्रॉपडाऊन सुरू होतात. सुरुवातीला फेब्राईल फेजमध्ये प्लेटलेट ड्रॉपडाऊन होत नाही, पण या फेजला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कॅपिलरी लीक सुरू होती तिथं, त्याच्यामुळे शॉकमध्ये जाण्याची शक्यता जास्त असते. आणि रिकव्हरी फेजमध्ये काय होतं की फ्लुइड रिअब्सॉर्प्शन होतं, डायलिसिस होते. म्हणजे रिकव्हरी फेजमध्ये त्याचा ॲपेटाईट इन्क्रीज होतो, त्याचं फ्लुइड रिअब्सॉर्प्शन सुरू होतं. पण रिकव्हरी फेजमध्ये आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं असतं की जे फ्लुइड तुम्ही देता येतं ते तुम्हाला रेस्ट्रिक्ट करायचे असते. कशामुळे रेस्ट्रिक्ट करायचे फ्लुइड? कारण की जे इंट्राव्हॅस्क्युलर कंपार्टमेंट, एक्स्ट्राव्हॅस्क्युलर कंपार्टमेंटमध्ये जे फ्लुइड गेलेले ते परत इंट्राव्हॅस्क्युलर कंपार्टमेंटमध्ये येतं. आणि तुम्ही जर फ्लुइड देतच राहिला तर ते इंट्राव्हॅस्क्युलर कंपार्टमेंटमधलं फ्लुइड आणि जे एक्स्ट्राव्हॅस्क्युलर कंपार्टमेंटमध्ये गेलेले ते परत इंट्राव्हॅस्क्युलरमध्ये आलं की काय होतं? फ्लुइड ओव्हरलोड होतो. फ्लुइड ओव्हरलोड झाला की पल्मोनरी एडिमा डेव्हलप होतो. पल्मोनरी एडिमा डेव्हलप झाला की पेशंटला डिस्ट्रेस डेव्हलप होतो, ओटो रिक्वायरमेंट वाढते, तर पेशंट डिटेरियोरेट होण्याची शक्यता असते. तर तुम्हाला रिकव्हरी फेजमध्ये हे लक्षात ठेवायचं की तुम्हाला फ्लुइड्स जे आहेत ते कमी करायचे. आणि टोटल जे आहे आता तुम्ही जर बघितलं तर पहिले 3 ते 5 दिवसामध्ये तुम्हाला तुमचं जे आहे NS1 पॉझिटिव्ह येतं. त्याच्यानंतर 5 ते 7 दिवसामध्ये तुमचं IgM पॉझिटिव्ह होतं आणि IgG नंतर पॉझिटिव्ह राहत होते. तर टोटल हा 10 दिवसाचा कोर्स आहे.
So after the incubation period, the illness begins abruptly and is followed by the 3 phases. आपण आजच बघितलं आता. Febrile phase typically develops high grade fever, suddenly lasts for 2 to 7 days. A positive tourniquet test in this phase increases the probability of the dengue. Next. So monitoring for the warning signs and other clinical parameters is crucial to recognize the progression of the critical stage. The earliest abnormality in the full blood count is progressive decrease in the total white cell count, such as the high probability of the dengue. तर फेब्राईल फेज मध्ये तुम्हाला बऱ्याचदा काय होईल, फक्त ल्युकोपेनिया असतो, थ्रोम्बोसायटोपेनिया पण नसतो. पण नंतर हळूहळू काय होतं, ल्युकोपेनिया, थ्रोम्बोसायटोपेनिया डिक्रीज व्हायला सुरू होतं. तर तुम्हाला ते पण नातेवाईकांना सांगता येतं की आता तू आलायस, तुझे आता प्लेटलेट नॉर्मल दिसतात बाबा, पण ह्या नंतर कालांतराने ड्रॉप डाऊन होतात. तुझ्या पांढऱ्या पेशी पण कमी झालेल्या आहेत, ज्या चपट्या पेशी आहेत, जे प्लेटलेट पण ते पण कमीच होणार आहेत. तर तुम्हाला ते एक्सप्लेन करता येतं. आता क्रिटिकल फेज मध्ये काय होतं, क्रिटिकल फेज मध्ये फिवर चालला जातो, पण an increase in capillary permeability in parallel with the increase in hematocrit level may occur. म्हणजे कॅपिलरी लीक सुरू होतो, त्याच्यामुळे कधी कधी हिमो कॉन्सन्ट्रेशन होतं बेसिकली. तर बऱ्याचदा काय दिसतं तुम्हाला की पेशंटचं हिमोग्लोबिन 14-15 असतं. क्लिनिकली बघितलं तर क्लिनिकली पेशंट एकदम पेल दिसतो, पण हिमोग्लोबिन किती असतं, 14-15 असतं. हे कशामुळे असतं, हिमो कॉन्सन्ट्रेशन झाल्यामुळे असतं. तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की ह्याचं हिमो कॉन्सन्ट्रेशन होत चाललेलं. तर तुम्हाला हिमॅटोक्रिट व्हॅल्यूकडे पण लक्ष देणं गरजेचं आहे. So progressive leukopenia followed by the rapid decrease in platelet count usually precedes the plasma leakage. At this point, patient without an increase in capillary permeability will improve, while those with increased capillary permeability may become worse as a result of the plasma. ज्या पेशंट मध्ये कॅपिलरी लीक सुरू होतो क्रिटिकल फेज मध्ये, ते लवकर इम्प्रूव्ह होत नाहीत. ज्या पेशंट मध्ये कॅपिलरी लीक होत नाही, ते पेशंट लगेच इम्प्रूव्ह होते. म्हणजे क्रिटिकल फेज ही कशावर डिपेंड करते की कॅपिलरी लीक किती होते त्या पेशंट मध्ये. जर कॅपिलरी लीक झालं तर त्याला इट वे म्हणजे लॉंग पिरियड लागतो. जर कॅपिलरी लीक नाही झालं तर तो लवकर रिकव्हर होतो. आणि त्याच पिरियड मध्ये काय होतं, क्रिटिकल फेज मध्ये पेशंटला असायटी डेव्हलप होऊ शकतं, प्लुरल इन्फ्युजन डेव्हलप होऊ शकतं, पेशंट शॉक मध्ये जाऊ शकतो, हे सगळं डेव्हलप होतं. आणि स्पेशली काय आहे की प्लुरल इन्फ्युजन जरी झालं किंवा असायटिस जरी झालं तरी डेंग्यू पेशंट मध्ये हे रिॲक्शनरी असतं. त्याच्यामुळे त्याला टॅपिंग करायची गरज नसते, म्हणजे प्लुरल फ्लूइड टॅपिंग करायची गरज नसते किंवा असायटिक फ्लूइड टॅपिंग करायची. किती जरी असलं तरी दिस इज अ रिॲक्शनरी. त्याच्यामुळे फक्त जर पेशंटला खूपच रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेव्हलप झाला ड्यू टू प्लुरल इन्फ्युजन ऑर असायटिस, देन इन दॅट केस यू हॅव टू डू द टॅपिंग, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू टॅपिंग. दिस इज व्हेरी क्लिअर. आणि शेवटचे आहे रिकव्हरी फेज. रिकव्हरी फेज मध्ये काय होतं, पेशंट जनरल वेलबिंग इम्प्रूव्ह, सगळ्यात महत्त्वाचं त्याला बरं वाटायला लागतं. ॲपेटाईट सगळ्यात महत्त्वाचं, ॲपेटाईट इम्प्रूव्ह होतं त्याचं. नंतर जीआय सिम्पटम्स अपेट होते, जीआय मध्ये काही जर पेन इन ॲबडोमेन वगैरे असेल तर ते व्यवस्थित होतं. हिमोडायनॅमिक स्टेटस स्टॅबिलायझेस अँड डाययुरेसिस इन्शुअर्स. सम पेशंट मे हॅव रॅश दॅट इज आयसलेस ऑफ व्हाईट इन द सी ऑफ रेड. कधी कधी त्या रिकव्हरी फेज मध्ये त्यांना इचिंग वगैरे सुरू होऊ शकतं त्या रॅशमुळे. टिपिकली सगळ्या डेंग्यू पेशंट मध्ये ब्रॅडिकार्डिया ही खूप सिग्निफिकंट असतो. कधी कधी 35-40 पर्यंत पण आडमध्ये स्पेशली 35-40 पर्यंत पण ब्रॅडिकार्डिया जाऊ शकतो. पण देयर इज नो नीड टू वरी, देयर इज नो नीड टू गिव्ह एनी मेडिकेशन फॉर द ब्रॅडिकार्डिया. दिस इज अ रिलेटिव्ह ब्रॅडिकार्डिया. काय म्हणतो रिलेटिव्ह ब्रॅडिकार्डिया म्हणजे काय असतो की आपण काय कन्सिडर करतो, ईच डिग्री टेम्परेचर ऑफ राईज, 1 डिग्री राईज झाला तर किती वाढायला पाहिजे, पल्स रेट 10 वाढायला पाहिजे. पण तसं होत नाही. इथं जरी टेम्परेचर वाढलेलं असलं तरी तेवढं पल्स रेट वाढत नाही, ती कमी होत जाते. सो दॅट इज अ रिलेटिव्ह ब्रॅडिकार्डिया इज हियर. नेक्स्ट ही स्लाइड सगळ्यात महत्त्वाची की इंटरप्रिटेशन कसं करायचं डेंग्यू रिपोर्टचं. बऱ्याचदा काय असतं की बरेच जण म्हणतात की फक्त NS1च करा, पूर्ण डेंग्यू प्रोफाईल कशाला करायचं, काय करायचं डेंग्यू प्रोफाईल करायची, फक्त NS1 केलं तरी आपल्याला कळून जातं, किंवा फक्त बाकीचं करा, IgM IgG करा. तर ह्याचा काय सिग्निफिकन्स आहे ते बघायचं आपण. सपोज आता पेशंट आला तुमच्याकडे तर NS1 पॉझिटिव्ह आहे, IgM निगेटिव्ह आहे, IgG निगेटिव्ह. तर हे काय इंडिकेट करतं की दिस इज अ फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन. पेशंटला पहिल्यांदाच इन्फेक्शन झालेलं आहे, याच्या आधी कधी इन्फेक्शन झालेलं नाही. आणि दिस इज अ शॉर्ट ड्युरेशन, म्हणजे पेशंटला आत्ताच इन्फेक्शन झालं, विदिन लेस दॅन 3 days मध्ये इन्फेक्शन झालेलं. फक्त NS1 पॉझिटिव्ह पेशंट, बाकी IgM निगेटिव्ह, IgG निगेटिव्ह. सेकंड कंडिशन आहे पेशंटचं NS1 पॉझिटिव्ह आहे, IgM पॉझिटिव्ह आहे आणि IgG निगेटिव्ह. सो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन लेस दॅन 6 days. IgM पॉझिटिव्ह आले म्हणजे लेस दॅन 6 days मध्ये आहे. दिस इज NS1 आणि IgM पॉझिटिव्ह आलेले. तिसरी कंडिशन आहे NS1 निगेटिव्ह आहे, IgM पॉझिटिव्ह आहे, IgG पण निगेटिव्ह आहे.
सो दिस इज फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन, पण किती मोर दॅन 6 days झालेलं आहे. म्हणजे तुमच्याकडे तो पेशंट कदाचित क्रिटिकल फेजमध्ये असू शकतो, फक्त IgM पॉझिटिव्ह आलेला आहे. सेकंड कंडिशन काय आहे की IgM कधी कधी पॉझिटिव्ह येतं की एनी अदर व्हायरल इन्फेक्शन मध्ये पण IgM पॉझिटिव्ह येऊ शकतं, कोणतं पण व्हायरल इन्फेक्शन. पण अंडरलाईन कंडिशन काय आहे की देअर शुड नॉट बी ल्युकोपेनिया अँड थ्रोम्बोसायटोपेनिया. सपोज ल्युकोपेनिया आहे, थ्रोम्बोसायटोपेनिया आहे आणि IgM पॉझिटिव्ह आले तर दॅट इज अ डेंग्यू क्लिअरली. पण ल्युकोपेनिया नाही, थ्रोम्बोसायटोपेनिया नाही पेशंटला, फक्त IgM पॉझिटिव्ह आलेलं आहे तर दॅट इज इन एनी अदर व्हायरल इन्फेक्शन मध्ये पण IgM पॉझिटिव्ह येऊ शकतं. नेक्स्ट कंडिशन NS1 निगेटिव्ह आहे, IgM पण निगेटिव्ह आहे, IgG पॉझिटिव्ह आलेलं आहे. तर हे कशात येऊ शकतं की सेकंडरी इन्फेक्शन आहे. म्हणजे तुझ्याकडे पेशंट आलेला आहे पण त्यावेळेस त्याला डेंग्यू नाही आहे, ते कधीतरी डेंग्यू होऊन गेलेला आहे त्याचं, फक्त IgG पॉझिटिव्ह आहे. तर ह्या कंडिशनला तुम्हाला काहीच करायची गरज नाही. नेक्स्ट कंडिशन काय आहे की NS1 पॉझिटिव्ह आहे, IgM निगेटिव्ह आहे आणि IgG पण पॉझिटिव्ह आहे. सो दिस इज अ सेकंड इन्फेक्शन लेस दॅन 6 days प्लस पास्ट इन्फेक्शन. हे महत्वाचं आहे, हे माहिती असणं खूप गरजेचं आहे, कारण की जो सेकंडरी डेंग्यू असतो ना दॅट इज मोर डेंजरस दॅन द प्रायमरी डेंग्यू. म्हणजे प्रायमरी डेंग्यू मध्ये त्याला काही त्रास झालेला नसेल, पण सेकंडरी डेंग्यू मध्ये डेफिनेटली ही विल डेव्हलप ऑर ही विल गो इन टू द शॉक. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की त्याचं काय पॉझिटिव्ह आहे. NS1 पॉझिटिव्ह आहे आणि IgG पॉझिटिव्ह, तर डेफिनेटली इट इज अ पास्ट इन्फेक्शन आणि सेकंडरी इन्फेक्शन आहे लेस दॅन 6 days. आणि NS1 पॉझिटिव्ह आहे, IgM पॉझिटिव्ह आहे, IgG पण पॉझिटिव्ह आहे, डेफिनेटली इट इज अ सेकंडरी इन्फेक्शन मोर दॅन 6 days झालेले अलॉंग विथ दॅट पास्ट इन्फेक्शन येते. हे स्लाइड क्लिअर आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्लाइड. हे तुम्हाला माहितीच पाहिजे की काय झालं तर काय होऊ शकतं. जर हे माहिती असेल तर तुम्हाला त्या डिसीजचा अंदाज येतो, तुम्हाला त्या अनुषंगाने त्याला काउन्सिलिंग करता येते. सपोज पेशंट आलाय तुमच्याकडे, त्याचा आलं NS1 पॉझिटिव्ह, IgG पॉझिटिव्ह आहे, तर त्या कंडिशनला तुम्हाला पेशंटला सांगावं लागेल की नाही बाबा तुझं सेकंडरी डेंग्यू आहे, तुला ऍडमिट होण्याची जास्त गरज आहे. तर पहिली कंडिशन असेल फक्त NS1 पॉझिटिव्ह फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन आहे, पेशंटला काही जास्त सिम्पटम नाही आहेत, यू कॅन सेंड हिम टू द होम. फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन आहे, तेवढं काही क्रिटिकल होणार नाही. पण जर सेकंडरी इन्फेक्शन असेल ना तर मॅक्झिमम चान्सेस असते त्याची क्रिटिकल होण्याचे. तर त्याच्यासाठी सगळा डेंग्यू प्रोफाइल करायचं. ज्यावेळेस तुम्हाला करायचं फक्त NS1 नका करू. कधी कधी NS1 सुरुवातीच्या 1-2 दिवसात निगेटिव्ह पण येतो, मग तुम्ही ते मिस करता. त्यापेक्षा जर पूर्ण प्रोफाइल केलं तर यू विल नॉट मिस दॅट डेंग्यू, स्पेशली इन द व्हेन द इंडेमिसिटी इज देअर. ज्यावेळेस इंडेमिसिटी चालू आहे त्यावेळेस तुम्हाला हे करणं गरजेचं आहे. ह्यात काही क्वेश्चन कोणाला क्लिअर आहे? नेक्स्ट, दिस इज अ patricial and purpuric rash. The large rash is a purpuric. All this is patricial rash typically. Next, this is a patricial rash. That is pinpoint rash is there. Red color pinpoint rash is there. That is patricial rash. And how to differentiate between patricial rash and dengue mark? Dengue bite. बऱ्याचदा ते सेम दिसते. dengue bite आणि आपल्याला लक्षात येत नाही सुरुवातीला. तर dengue bite असेल ना तर तो ब्लँच केला ना असा तर तो डिसअपियर होतो. असं ब्लँचिंग केला आपण की तो डेंग्यू हे असेल, मॉस्किटो बाईट असेल तर तो डिसअपियर होतो. पण पॅटिशियल रॅश असेल तर तो किती जरी ब्लँच केलं दॅट विल नॉट डिसअपियर. सो दॅट इज अ टिपिकली तुम्ही बेड साईडलाच ओळखू शकतात की हे पॅटिशियल रॅश आहे किंवा मॉस्किटो बाईट आहे. दिस इज ब्लँचिंग ऑफ द स्किन. टिपिकली असतं म्हणजे डिहायड्रेशन मध्ये गेल्यावर तुम्ही नुसतं असा हात जरी ठेवला त्याच्या पायावर किंवा छातीवर तर ब्लँचिंग ऑफ द स्किन होते, की तुम्हाला कळतं की पेशंट शॉकमध्ये चाललंय किंवा डिहायड्रेशन मध्ये आहे. This is a prolonged capillary filling time. That is CRT is prolonged. That is more than 6 seconds is there. Capillary filling time म्हणजे बघतो ते. आता डिफरन्शियल डायग्नोसिस काय काय आहे डेंग्यू फिवरचं? सगळ्यात महत्त्वाचं चिकनगुन्या. ज्यावेळी चिकनगुन्याची साथ चालू असते त्यावेळी डेंग्यू आणि चिकनगुन्या सेम प्रेझेंटेशन होतं. तर यू शुड कीप इन माइंड की चिकनगुन्या आहे का नाही. नंतर व्हायरल डिसीजेस मध्ये कधी कधी मिजल सारखं प्रेझेंटेशन होऊ शकतं, रुबेला, इंटरव्हायरस, इन्फ्लुएन्झा, हेपॅटायटिस ए असे. This is a viral infection, so it can present as like anything. नंतर बॅक्टेरियल डिसीज मध्ये मेनिंगोकॉक्सेमिया इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कधी कधी जी रॅश असते डेंग्यूची रॅश आणि मेनिंगोकॉक्सेमियाची रॅश सेम असते, त्याच्यामुळे दॅट इज वन डिफरन्शियल डायग्नोसिस. अलॉंग विथ दॅट स्कारलेट फिवर, टायफॉइड फिवर यू हॅव टू कीप इन माइंड. सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे आता मॅनेजमेंट. आता मॅनेजमेंट आपण 4 फेजेस मध्ये बघणार आहे. सगळ्यात पहिली मॅनेजमेंट काय आहे? मॅनेजमेंट प्रायोरिटी 1 रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लाझ्मा लॉसेस. जे प्लाझ्मा लॉसेस होणार आहेत ते आपल्याला रिप्लेस करायचे. ते आपण कसे रिप्लेस करू शकतो तर सो IV रिहायड्रेशन इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टंट इंटरव्हेन्शन दॅट कॅन करेक्ट शॉक अँड सेव्ह द लाईफ प्रोव्हाइडेड इन टाइमली अँड एफेक्टिव्ह. सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे डेंग्यू मध्ये तर IV रिहायड्रेशन. तुम्ही काय अँटीबायोटिक देऊ नका, स्टेरॉइड देऊ नका, काही करू नका, फक्त त्याला प्रॉपर IV रिहायड्रेशन करणं गरजेचं आहे. IV रिहायड्रेशन मध्ये पण तुम्हाला काय द्यायचंय? सगळ्यात महत्त्वाचं काय वापरतो तुम्ही?
NS, व्हेरी गुड. एक तर NS वापरू शकतात किंवा सेकंड RL वापरू शकतात. बिकॉज दीज आर द आयसोटोनिक सोल्युशन. तुम्हाला D5 वापरायचं नाही, आयसोलेट वापरायचं नाही, कोणतेच नाही वापरायचं. ते कशामुळे नाही वापरायचे बघणार आहेत आपण. पण तुम्हाला प्रिफरेबली यू कॅन यूज द नॉर्मल सलाइन और रिंगर लॅक्टिक. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फ्लुइड थेरपी बोलर टू रिव्हर द शॉक फॉलोड बाय द टायट्रेटेड फ्लुइड व्हॉल्यूम टू मॅच द ऑनगोइंग प्रोसेस. तुम्हाला फ्लुइड किती द्यायचे त्याला ते कसं ठरवायचं, फ्लुइड किती द्यायचे. सगळ्यात महत्त्वाचं नॉर्मलायझेशन ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. त्याचं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल यायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट पल्स प्रेशर शुड बी मोर दॅन 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्युरी. पल्स प्रेशर जो लो झालेला आहे म्हणजे आपण म्हणतो ना कमी झालेला आहे तो इट शुड बी मोर दॅन 30. त्याच्यापेक्षा 30 पेक्षा जास्त पाहिजे. तर युरिन आउटपुट शुड बी मोर दॅन 0.5 to 1 ml per kg per hour. 1 ml per kg per hour पेक्षा जास्त युरिन आउटपुट पाहिजे. विथ स्टेबल व्हायटल साइन्स अँड ग्रॅज्युअल फॉल इन द इलेव्हेटेड बेसलाईन हिमॅटोक्रिट. हिमॅटोक्रिट त्याचं नॉर्मल यायला पाहिजे. एवढं तुम्हाला फ्लुइड द्यायचं त्याला. म्हणजे खूप जास्त पण फ्लुइड द्यायचं नाहीये, कमी पण द्यायचं नाही. त्याचं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन करायचं, तुम्हाला पल्स प्रेशर मेंटेन करायचं, त्याचं युरिन आउटपुट मेंटेन करायचं. या 3 गोष्टी जर तुम्ही मेंटेन करू शकला तर तेवढं तुम्ही फ्लुइड देऊ शकता. कळालं? फ्लुइड मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन डेंग्यू पेशंट. नेक्स्ट सेकंड थिंग इज रिकॉग्नायझेशन अँड मॅनेजमेंट ऑफ द हिमोरेज. तुम्हाला कळालं पाहिजे की हिमोरेज होतोय का नाही आणि झाला तर त्याची मॅनेजमेंट कशी करायची. सो ऑकल्ट हिमोरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट एट प्रिव्हेंटेबल कॉज ऑफ द डेथ. ऑकल्ट म्हणजे काय की तो कळतच नाही हिमोरेज झाल्यानं. सर तुम्हाला ते कळायला पाहिजे की ऑकल्ट हिमोरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड एट प्रिव्हेंटेबल कॉज ऑफ द डेथ. Suspect hemorrhage in critical phase of dengue when the hematocrit is normal or lower than the expected for the degree of shock. Suppose patient चा hematocrit आल्यानंतर आहे तुमचा 55 hematocrit आहे. तो अचानक सडनली वाढायच्या ऐवजी कमी झाला, 55 च्या डायरेक्ट 35-40 मध्ये झाला. तर तुम्हाला लगेच लक्षात यायला पाहिजे की डेंग्यू मध्ये वाढत जाणार असतो पण अचानक कमी झाला म्हणजे डेफिनेटली कुठेतरी ब्लिडिंग झालं. अचानक अब्रप्टली hematocrit कमी होत आहे तर यू हॅव टू सस्पेक्ट द hemorrhagic manifestation will be there. In that case, you have to do the transfusion. Blood transfusion is very important. Next. Third is prevention and management of the fluid overload. So, IV rehydration is the sheet anchor of the shock therapy. However, this can cause fluid overload and mandates careful titration of fluid and avoid this complication. जसं फ्लुइड जेवढं महत्त्वाचं आहे तेवढं डेंजरस पण आहे. बट यू शुड नो की तुम्हाला कधी किती फ्लुइड द्यायचे आणि रिकव्हरी फेजमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं फ्लुइड कधी द्यायचे तुम्हाला. फेब्राईल फेजमध्ये पण तेवढी गरज पडत नाही, क्रिटिकल फेजमध्ये तुम्हाला गरज पडते आणि रिकव्हरी फेजमध्ये तुम्हाला ते कमी करायचं. लास्टली मॅनेजमेंट प्रायोरिटी प्रिव्हेंशन ऑफ द हायड्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशन. जसं मी सांगितलं कॉम्प्लिकेशन ऑफ अग्रेसिव्ह इन्व्हेसिव्ह ICU इंटरव्हेन्शन सच एज सेंट्रल लाइन ड्रेनेज ऑफ प्लुरल इफ्युजन असायटिक फ्लुइड अँड इव्हन नाझोगॅस्ट्रिक ट्यूब इन्सर्शन मे लीड टू द सिग्निफिकंट ब्लीड. म्हणजे याच्यात तुम्हाला प्लुरल टॅपिंग करायची गरज नाही, असायटिक टॅपिंग करायची गरज नाही. अननेसेसरली जे इंटरव्हेन्शन्स आहेत ते करायची गरजच नाही. इफ पेशंट इज अदरवाइज स्टेबल यू हॅव टू गिव्ह ओनली फ्लुइड थेरपी. नो नीड टू डू एनिथिंग. सगळ्यात महत्त्वाचं इन्व्हेस्टिगेशन काय काय करणार तुम्ही. सगळ्यात आपण बेसलाईन इन्व्हेस्टिगेशन कोणतं करतो. CBC मध्ये काय असतं सुरुवातीला ल्युकोपेनिया विल बी देअर अँड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विल बी देअर अलॉंग विथ दॅट हिमॅटोक्रिट राईज. या 3 गोष्टी असतात सगळ्यात महत्त्वाच्या. हिमॅटोक्रिट म्हणजे त्याचं हिमोग्लोबिन वाढलेलंच येतं. पेशंटचं जरी तुम्हाला क्लिनिकल स्टेज दिसत असेल तरी त्याचं 12, 14, 15 पर्यंत पण दॅट इज ड्यू टू द हिमो कॉन्सन्ट्रेशन. सेकंड थिंग ल्युकोपेनिया विल बी देअर. ल्युकोपेनियावर रिलेटिव्ह ल्युकोपेनिया विल बी देअर. म्हणजे कधी कधी 5-6 हजार पण WBC काउंट असतात सुरुवातीला, नंतर त्या ड्रॉपडाऊन होतात. दॅट इज रिलेटिव्ह ल्युकोपेनिया इज ऑल्सो देअर किंवा रिलेटिव्ह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विल बी देअर. प्लेटलेट कधी कधी सुरुवातीला फेब्राईल फेजमध्ये 2 लाख 2.5 लाखापर्यंत असतात, ते हळूहळू कमी होतात किंवा 1,60,000 1,75,000 असे पण असू शकतात. सो दॅट इज अ रिलेटिव्ह ल्युकोपेनिया रिलेटिव्ह थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विल बी देअर. दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. म्हणजे रिलेटिव्ह आहे पण तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यू कॅन कन्सिडर. दुसरी गोष्ट यू हॅव टू वॉच फॉर द हिमॅटोक्रिट. नंतर यू हॅव टू वॉच फॉर द लिव्हर एन्झाइम्स. लिव्हर एन्झाइम्स मध्ये काय SGOT इज मोर इन्क्रीज दॅन SGPT. SGOT खूप जास्त राईज होते. लिव्हर इन्फ्लेमेशन जेवढे SGOT राईज झाले तेवढे इन्फ्लेमेशन जास्त आहे, तेवढं पेशंट डिटोरेट होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला SGOT एक बघायचं. And along with that you can see the urea and creatinine levels to see the level of the dehydration. तर हे बेसलाईन इन्व्हेस्टिगेशन करायचे. along with that you can do the dengue profile. एवढे बेसिक एवढे तरी इन्व्हेस्टिगेशन कमीत कमी करायला पाहिजे. सायन्स ऑफ रिकव्हरी काय आहे ना. स्टेबल पल्स, BP and respiratory rate,
normal temperature, no evidence of external or internal bleeding, return of appetite, no vomiting, good urinary output, stable hematocrit, convalescent and complete petechial rash. So these are the recovery signs. Next, पेशंटला डिस्चार्ज कधी करू शकता तुम्ही? क्लिनिकल क्रायटेरिया काय आणि लॅबोरेटरी क्रायटेरिया काय? क्लिनिकल क्रायटेरिया मध्ये पेशंटला 48 तास ताप नाही आलेला, इम्प्रूव्हमेंट इन क्लिनिकल स्ट्रक्चर, जनरलाइज वेल बिईंग इज देयर, पेशंटचं ॲपेटाइट इम्प्रूव्ह झालाय, हिमोडायनॅमिक स्टेटस जे आहे ते पेशंटचं इम्प्रूव्ह झालंय, युरिन आउटपुट इम्प्रूव्ह झालाय, नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्यात पहिले काय होतं, ॲपेटाइट इम्प्रूव्ह होतो आणि युरिन आउटपुट इम्प्रूव्ह होतं. या दोन गोष्टी पेशंटच्या इम्प्रूव्ह झाल्या. जनरल वेल बिईंग आली की समजायचं पेशंट चांगला आहे आणि पेशंटला नो फिवर फॉर 48 आवर्स. लॅब पॅरामीटर्स मध्ये काय आहे, इन्क्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द प्लेटलेट काउंट, स्टेबल हिमॅटोक्रिट विदाउट इंट्राव्हेनस फ्लुइड. तुमचा हिमॅटोक्रिट स्टेबल राहिला आणि इन्क्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द प्लेटलेट एकदा वाढायला सुरू झाल्या तर तुम्हाला कळून जातं की पेशंट इम्प्रूव्हिंग स्टेटमध्ये आहे. प्लेटलेट पण कधी की प्लेटलेटमध्ये पण एमपीव्ही म्हणून एक असतो, मेन प्लेटलेट व्हॉल्यूम. मेन प्लेटलेट व्हॉल्यूम बघणं गरजेचं असतं. जर मेन प्लेटलेट व्हॉल्यूम हा 8 ते 12 मध्ये आहे किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त आहे तर समजून घ्यायचं की प्लेटलेट जरी कमी असला तरी त्या इन्क्रीजिंग ट्रेंड सुरू झालेला आहे. आपण बऱ्याचदा बघत नाही मेन प्लेटलेट व्हॉल्यूम, पण त्या कंडिशनला बघायला पाहिजे. सपोज पेशंटचं प्लेटलेट आहे 20,000 पण मेन प्लेटलेट व्हॉल्यूम त्याचा 12-13 आहे तर समजून घ्यायचं की आता त्याचा वाढायला सुरू झालेला आहे. तर ती आता त्या कंडिशनला तुम्हाला प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन पण करायची गरज नाही. रोल ऑफ ब्लड अँड ब्लड प्रोडक्ट्स. ब्लड आणि ब्लड प्रोडक्ट्स कधी द्यायचे? ज्यावेळेस हिमोरेजिक मॅनिफेस्टेशन होते त्यावेळेस तुम्हाला ब्लड प्रोडक्ट द्यायचे. ते कसं कळणार तुम्हाला? हिमॅटोक्रिट वरून कळणार. हिमॅटोक्रिट तुम्हाला मॅनेज करायचे किंवा सिव्हिअर ब्लिडिंग सुरू झाली तरी तुम्हाला लक्षात येतं त्यावेळेस यू कॅन गिव्ह द PRBC पॅक रेड सेल देऊ शकता किंवा होल ब्लड देऊ शकता. दोन्हीपैकी काही पण तुम्ही देऊ शकता. किती द्यायचंय? 5 to 10 ml per kg ऑफ PCV देऊ शकतात किंवा 10 to 20 ml per kg ऑफ दी फ्रेश होल ब्लड देऊ शकतात. सगळ्यात महत्त्वाचा हा प्रश्न असतो आपल्याकडे, रोल ऑफ प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन. प्लेटलेट द्यायच्या का नाही द्यायच्या आणि कितीला द्यायचे प्लेटलेट? काही जण म्हणते 50,000ला द्यायचे, काही 60,000ला, काही 70,000ला, काही 10,000ला. कधी द्यायच्या कधी नाही द्यायच्या. सर नो रोल ऑफ प्रोफायलॅक्टिक प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन इव्हन इफ प्लेटलेट इज लेस दॅन 20,000. जरी प्लेटलेट 20,000 पेक्षा कमी येतं, पेशंट जर हिमोडायनॅमिकली स्टेबल असेल तर देयर इज नो रोल ऑफ प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन. क्लिअरली दिस इज अ रिसेंट गाईडलाईन्स. पेशंट जर स्टेबल आहे, तुमचा पेशंटला हिमोरेजिक मॅनिफेस्टेशन नाही येत, काही पेशंटच्या प्लेटलेट जरी 20,000 पेक्षा कमी असतील, देयर इज नो रोल ऑफ गिव्हिंग प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन. इंडिकेशन फॉर प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन काय आहे? जर पेशंटच्या प्लेटलेट 10,000 पेक्षा कमी असतील, मॅसिव्ह ब्लिडिंग झाली असेल पेशंटला किंवा पेशंटला मेजर सर्जरीला घ्यायचंय, इमर्जन्सी सर्जरी आहे, जसं कधी कधी सिझर सेक्शनला घ्यायचं असतं पेशंटला किंवा ट्रॉमाचं पेशंट असतं एखादं, तर त्या कंडिशन मध्ये यू कॅन गिव्ह द प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू गिव्ह प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, unnecessary platelet transfusion would result in the adverse effects such as, एक तर unnecessary जर तुम्ही प्लेटलेट दिलं तर काय होऊ शकतं? फ्लुइड ओव्हरलोड होऊ शकतो पेशंटला किंवा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन होऊ शकते किंवा देयर आर इन्क्रीज चान्सेस ऑफ HIV आणि HBsAg. आपल्याकडे काय, आपण पेशंटची अफोर्डेबिलिटी नसते म्हणून कोणतं प्लेटलेट देतो? तर मोस्टली RDP द्यावं लागतं. म्हणजे रँडमाइज डोनर प्लेटलेट जे आहेत ते ADP बऱ्याचदा मिळतच नाही, अवेलेबल नसतात किंवा त्याची कॉस्ट 10 टाइम्स असते. म्हणजे RDP जर 1,000 रुपयाला मिळतात आपल्याला तर त्या 10,000ला मिळतात. आणि जेवढं आपण RDP देतो ना तेवढे चान्सेस ऑफ गेटिंग HIV or HBsAg आर मोर. So better to avoid the platelet transfusion. Unnecessary platelet transfusion should not be there. UAG कधी करायची पेशंटची आणि का करायची? तर कॅन डिटेक्ट द प्लाझ्मा लिकेज. UAG मध्ये आपल्याला प्लाझ्मा लिकेज लगेच कळू शकतो, त्यासाठी करायची. हिमॅटोक्रिट, जर प्लाझ्मा लिकेज झालेला असेल तर हिमॅटोक्रिट वाढते हे पण लगेच कळतं आपल्याला. तर गॉलब्लॅडर इडेमा वगैरे आहे का ते गोष्टी कळतात. आणि प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर ऑफ द सिव्हिअर डेंग्यू, म्हणजे बेसिकली आपल्याला प्लाझ्मा लिकेज कळतो, त्याच्यामुळे आपण त्याचा अंदाज येतो की प्लाझ्मा लिकेज सुरू झालेला आहे, त्याच्यामुळे आपण UAG करू शकतो त्या पेशंटमध्ये. आता कोलॉइड्स कधी द्यायचे? आपण जे देतो NS वगैरे जे देतो NS RN देतो क्रिस्टलॉइड्स. कोलॉइड्स म्हणजे काय? डेक्स्ट्रान वगैरे जे देतात हे टर्शरी केअरला मोस्टली आपण प्रिफर करतो. पण ते कधी द्यायचे? कोलॉइड्स कधी द्यायचे? जर पर्सिस्टंट शॉक आफ्टर 3 बोलसेस ऑफ क्रिस्टलॉइड, म्हणजे तुम्ही NSचे 3 बोल दिले तरी पेशंट इम्प्रूव्ह होत नाही. त्याच्यानंतर शॉक विथ साइन्स ऑफ फ्लुइड ओव्हरलोड. फ्लुइड ओव्हरलोड झालाय, 3 बोल दिले तुम्ही पेशंटला, फ्लुइड ओव्हरलोड झालाय, पेशंट इम्प्रूव्ह होत नाही, तर त्या कंडिशनला तुम्ही 10 ml per kg per hour ने डेक्स्ट्रान देऊ शकता. किंवा शॉक विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशंट शॉक मध्ये डिस्ट्रेस आहे तर त्या कंडिशनला पण तुम्ही डेक्स्ट्रान 10 ml per kg per hour ने देऊ शकता.
shock with severe respiratory distress, start dextran, monitor BP every 15 minutes. Once BP start to pick up, give low dose of furosemide. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डेक्स्ट्रान किंवा पोलॉइड जे आहे ते तुम्ही मेंटेनन्स मध्ये नाही द्यायचे, फक्त इमर्जन्सी मध्ये शॉक मध्ये ज्यावेळेस पेशंट असतात ते पण शॉक मध्ये कोणता रिफ्रॅक्टरी शॉक म्हणजे फ्लूइड देऊन पण शॉक रिवर्ड येत नाही किंवा शॉक विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस असेल तर तुम्हाला पोलॉइड द्यायचे, अदरवाइज देयर इज नो रोल ऑफ दी पोलॉइड्स. नेक्स्ट, रोल ऑफ आयनोड्रॉप्स. आयनोड्रॉप्स कधी सुरू करायचे तुम्हाला? इफ द चाइल्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द ऑल द अबोव मेजर्स, म्हणजे तुम्ही सगळे तुमचा फ्लूइड ओव्हरलोड फ्लूइड दिलेलं आहे, सगळे डेक्स्ट्रन पण दिलेलं आहे, तरी पण पेशंट इम्प्रूव्ह होत नाही. तर इन दॅट कंडिशन इफ बीपी इज अनरेकॉर्डेबल यू कॅन गिव्ह ॲड्रेनालिन इन्फ्युजन. इफ बीपी इज नॉर्मल विथ प्युअर परफ्युजन डोबिटामाइन यू कॅन गिव्ह डोबिटामाइन. आयडियली यू हॅव टू प्रिफर ओनली टू, एक तर ॲड्रेनालिन इन्फ्युजन देऊ शकता तुम्ही किंवा डोबिटामाइन देऊ शकता, दोन्हीपैकी. जर पेशंटला बीपी इज अनरेकॉर्डेबल असेल तर तुम्ही ॲड्रेनालिन सुरू करू शकता. बीपी नॉर्मल आहे पण परफ्युजन पुअर असेल तर तुम्ही डोबिटामाइन सुरू करू शकता. क्लिअर? हा, व्हेंटिलेशनचे काय इंडिकेशन? डेंग्यूच्या पेशंटला जर व्हेंटिलेशन लागलं ना तर प्रोग्नोसिस एकदम पुअर असते. म्हणजे असा एक डिक्टम आहे की दोन कंडिशन आहे ज्याच्यात तुम्ही व्हेंटिलेट करू नका. एक तर डीके आहे, डायबेटिक किटोसिडोसिस, आणि दुसरं आहे डेंग्यू. जर डेंग्यूच्या पेशंटला तुम्हाला व्हेंटिलेट करायची गरज लागली तर ते पेशंट म्हणजे सर्वाइव्ह होण्याची खूप कमी शक्यता असते. आणि कधी आपल्याला व्हेंटिलेशन करायचे? शॉक नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द फ्लुइड्स अँड इज कॅटेकोलोमाइन रिफ्रॅक्टरी शॉक इज देअर. Children presenting with the absent peripheral pulses, so in that condition you have to do the ventilation of that patient. Next, this is most important. What are the dengue management do's and don'ts? So don't use corticosteroids; they are not indicated and can increase the risk of GI bleeding, hyperglycemia, and immunosuppression. तर आपल्याकडे ते बराच ट्रेंड आहे की स्टेरॉइड द्यायची, पण स्टेरॉइडचा काही एक रोल नाही. जगभरात आणि भारतात पण भरपूर स्टडीज झालेल्या आहेत की ज्याच्यात त्यांनी असं निदर्शनास आलेलं आहे की स्टेरॉइडचा काहीच रोल नाही. उलटी स्टेरॉइडचे साईड इफेक्ट्स येतात. एक तर त्याचं रिस्क ऑफ जीआय ब्लिडिंग वाढते कारण ऑलरेडी त्याचं प्लेटलेट कमी झालेलं असतं. तर दुसरी गोष्ट हायपरग्लायसेमिया होतो पेशंटला. तिसरी गोष्ट म्हणजे इम्युनोसप्रेशन होतं. तर स्टेरॉइडचा काही एक रोल नाही, त्यामुळे अवॉइड स्टेरॉइड्स इन अ डेंग्यू पेशंट. डोंट गिव्ह प्लेटलेट ट्रान्सफ्युजन फॉर अ लो प्लेटलेट काउंट. Platelet transfusion do not decrease the risk of severe bleeding and may instead lead to the fluid overload and prolonged hospitalization. Unnecessarily platelet देऊ नका, त्याच्यामुळे हार्मच होऊ शकतो, फ्लूइड ओव्हरलोड होऊ शकतो. So try to avoid the platelet transfusion. Third thing is don't give normal half normal saline, that is 0.45 DNS. If you have to give only you can give NS or RS. जो 0.45 NS आहे ते द्यायचं नाही. Half normal saline should not be given as a maintenance fluid because it leaks into the third spaces and may lead to the worsening of ascites and pleural effusion. Third space मध्ये लॉस होतो तो, त्याच्यामुळे काय होतं ascites वाढू शकते आणि pleural effusion पण वाढू शकतो. त्याच्यामुळे don't use 0.45 DNS or any other isolate pin or other solutions. And lastly, don't assume that the IU fluids are necessary. First check if the patient can take fluids orally. Use only the minimum amount of the IU fluid to keep the patient well perfused. Decrease IU fluid rate as hemodynamic status improves or urine output increases. सगळ्याच पेशंटला तुम्हाला IU fluid द्यायची गरज पडत नाही. तुम्हाला हे कळालं पाहिजे कोणत्या पेशंटला IU fluid द्यायचे आणि कोणत्या पेशंटला नाही द्यायचे. जर पेशंट ओरल इंटेक चांगला असेल त्याचं तर त्याला IU fluid पण द्यायची गरज नाही. जर त्याचं युरिन आउटपुट चांगला असेल, बीपी चांगला असेल, चांगला राहत असेल तर त्याला IU fluid द्यायची गरज नाही. ओरल इंटेकवर तुम्ही पेशंट मॅनेज करू शकता. So these are the do's and don'ts of regarding the dengue fever. So this is all regarding the dengue management and dengue fever. Any questions? RA patients are rheumatoid arthritis patient. They already steroids वर असतातच रेग्युलरली. त्यांच्या ते प्लेटलेट काउंट कमी होतच नाही डेंग्यू असला तरी. नाही, त्यांना डेंग्यू इन्फेक्शन झाले तर त्यांचे प्लेटलेट काउंट फॉल होतच नाही. ओके, बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द प्लेटलेट काउंट अँड द स्टेरॉइड थेरपी. त्याचा काहीच रोल नाही. पण जे ऑलरेडी स्टेरॉइड असतात तर त्यांच्या तसं पेशंटमध्ये बघितलं की स्टेरॉइड प्लेटलेट काउंट फॉल होतच नाही. इन्स्पाइट ऑफ सिव्हिअर नाही, बऱ्याच तसं पण काही बऱ्याच पेशंटमध्ये पण होत नाही. म्हणजे सगळ्याच पेशंटमध्ये प्लेटलेट ड्रॉप डाऊन होईल असं काहीच नाही. बऱ्याच पेशंटमध्ये असं पण दिसतं आपल्याला की प्लेटलेट त्याचे 3 लाख असते, 3 लाखावरून 2.5 लाख होते, 2.5 लाखावरून 2 लाख होते, 2 लाखावरून तो पेशंट डिस्चार्ज पण होतो, असं पण होतं. पण इट व्हेरीज फ्रॉम पेशंट टू पेशंट. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, त्याच्यावर आणखी स्टडीज होणं गरजेचं आहे की रुमॅटॉइड बरोबर आहे की रुमॅटॉइडमध्ये
स्टेरॉइड चालू असते तर त्या पेशंटमध्ये कमी होत नाही. पण आता तुम्ही जे बघितलेले पेशंट, तुम्ही काहीतरी 10 पेशंट बघितले असेल, 15 पेशंट, पण ते फक्त टिप ऑफ द आईसबर्ग झाले. त्यासाठी असे आपल्याला सगळे पेशंट बघावं लागते ना, त्याच्यात मग स्टडी करावं लागेल की खरंच काही रोल आहे का. पण जेवढे जगभरात आतापर्यंत स्टडी झाले त्याच्यात असंच आढळलंय की स्टेरॉइडचा काहीच रोल नाही. पुअर परफ्युजन शॉपमध्ये रोल ऑफ फायनल टॉप्समध्ये आपण बघितलं BP इज नॉर्मल बट इफ देयर इज पुअर परफ्युजन शॉप काय कोल्ड क्लायमेट स्किन आहे त्याचं, पेरिफेरल पल्सेस पुअर लागते तर दॅट इज पुअर परफ्युजन. किंवा अल्टरनेटिव्ह स्टेटस आहे दॅट इज हायपो परफ्युजन. व्हेरी गुड क्वेश्चन, थँक्यू. आणखी कोणाला काय विचारायचे? काय युजफुल वाटलं? So good evening once again. So we are going to discuss how to deal with cough and proper uses of the cough syrups. Cough सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक आहे. थ्रूआउट द इयर आपल्याकडे पेशंट येत राहतात. तर या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहणार आहोत? कफ काय, व्हॉट इज कफ, कॉजेस ऑफ कफ अकॉर्डिंग टू द ड्युरेशन, काय कारण असू शकतात, इटिओलॉजी ऑफ द कफ, बेसिक नॉलेज ऑफ द कफ, then clinical approach to the cough, what is recurrent and persistent cough and approach to it, then what are the types of the cough, then investigation to find out the cause of the cough, types of the cough syrups, treatment of the cough and different case scenarios. So we are going to cover all this in this lecture. So most important is what is the definition of the cough. So in children, cough is the most common symptom of the respiratory disease. It is protective mechanism which serves to expel the foreign matter inhaled by the accident and remove the secretion from the air passage to keep it clear. कफ काय आहे? कफ इज द बॉडीज प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम. ज्यावेळेस काही इनहेलेशन जातं घशामध्ये ते बाहेर टाकण्याचं किंवा काही सिक्रेशन असते तर ते बाहेर टाकण्याचं बॉडी प्रयत्न करते. दॅट इज द बॉडीज प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम. So cough is defined as the protective response to the irritation of the sensory receptors in the submucosa of the upper airways and bronchi. जे रिसेप्टर असतात, कुठे रिसेप्टर असते तर एक तर सबम्युकोसा ऑफ द अपर एअरवेज मध्ये काही रिसेप्टर्स असतात आणि ब्रॉन्कस मध्ये काही रिसेप्टर असते तर त्याचं जर इरिटेशन झालं, इरिटेशन किंवा इन्फ्लेमेशन झालं तर कफ रिफ्लेक्स सुरू होतो. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द कफ? अक्यूट कफ, सब अक्यूट कफ अँड क्रॉनिक कफ. अक्यूट कफ कधी म्हणणार आपण? इफ कफ इज लेस दॅन 3 वीक्स. सब अक्यूट कधी म्हणणार? इफ इट इज 3 to 8 वीक्स. आणि क्रॉनिक कफ कधी म्हणणार आपण? मोर दॅन 8 वीक्स. हे माहिती पाहिजे. सब अक्यूट कधी म्हणणार, सब अक्यूट कधी म्हणणार, क्रॉनिक कधी म्हणणार. अक्यूट इज लेस दॅन 3 वीक्स, सब अक्यूट इज 3 to 8 वीक्स अँड क्रॉनिक कफ इज मोर दॅन 8 वीक्स. आता त्याच्यानुसार आपण कॉजेस ऑफ द कफ बघणार आहे की अक्यूट मध्ये कोणते कॉजेस येतात, सब अक्यूट मध्ये कोणते येतात, क्रॉनिक मध्ये कोणते येतात. अक्यूट मध्ये मोस्ट कॉमन कॉजेस काय येतात? अक्यूट कफ मध्ये कॉमन कोल्ड इज देअर, रायनायटिस ड्यू टू ॲलर्जिक रायनायटिस किंवा इरिटंट रायनायटिस किंवा व्हॅसोमोटर रायनायटिस. त्याच्यानंतर अक्यूट बॅक्टेरियल सायनोसायटिस. These are the common causes of the acute cough. Then less common causes काय आहेत? Acute exacerbation of the airway diseases, that is asthma, bronchiectasis किंवा COPD किंवा COPD आपण त्याला म्हणतो. Chronic obstructive airway disease or chronic obstructive pulmonary disease. त्याचं acute exacerbation झालं तर acute cough येऊ शकतो. आणि uncommon causes काय आहेत? Life threatening condition like pneumonia, cardiovascular diseases and pulmonary embolism झालं तर acute cough येऊ शकतो. त्यानंतर दुसरं काय की सब अक्यूट कफ. सब अक्यूट कफ कधी असतो? 3 to 8 वीक्स मध्ये. सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सब अक्यूट कफ इज पोस्ट इन्फेक्शियस कफ. पोस्ट इन्फेक्शन म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन झालेलं आहे त्याच्यानंतर तो स्पेसिफिकली आपण कोविड मध्ये बघितलेला. कोविड मध्ये सब अक्यूट कफ होता किंवा जे आता ॲडिनो व्हायरल कफ आहे तो सब अक्यूट कफ आहे. नंतर सब अक्यूट बॅक्टेरियल सायनोसायटिस किंवा अस्थमा मध्ये जो असतो दॅट इज ऑल्सो सब अक्यूट कफ. आणि पर्ट्युसिस जो असतो दॅट इज ऑल्सो subacute cough that lasts for the 3 to 8 weeks. And what is chronic cough? So chronic cough lasts for more than 8 weeks. That is common causes काय आहेत? chronic cough चे common causes काय आहेत? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे upper airway cough syndrome. त्याला काय म्हणतो आपण? post nasal drip. upper airway cough syndrome or post nasal drip. त्याच्यानंतर second most common cause काय आहे? asthma. त्याच्यानंतर non asthmatic eosinophilic bronchitis. त्यानंतर गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज. त्यानंतर क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस ड्यू टू स्मोकिंग अँड अदर इरिटंट्स आणि AC इनहिबिटर यूज. These are the chronic causes, chronic cough causes. Then COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease, bronchiectasis, airway foreign body, tuberculosis and other infection, lung cancer. These are less common causes. आणि
uncommon causes of the chronic cough are the congestive cardiac failure, then chronic aspiration due to oropharyngeal dysphagia, then mediastinal or thyroid compressing the airway. बऱ्याचदा ट्यूमर्स मध्ये काय करतात, ट्यूमर mediastinumला कॉम्प्रेस करतो, त्याच्यामुळे क्रॉनिक कफ राहू शकतो, किंवा इंटरस्टिशियल लंग डिसीजेस जे असतात त्याच्यामुळे, किंवा वॅक्स इन द इयर, कधी कधी कानात जर वॅक्स जरी असेल ना तरी पण कफ राहू शकतो. असे काही काही पेशंट झालेले आहेत की त्यांच्या कानात वॅक्स होतं किंवा कानात फॉरेन बॉडी गेलेली असते, त्याच्यामुळे तो कफ राहतो आणि त्यावेळी जी काढतो आपण त्याच्यानंतर ते लगेच रिलीव्ह होतं. आणि त्याच्यानंतर आहे सायकोलॉजिक कफ किंवा सायकोजेनिक कफ. येस एसी इनहिबिटर आपलं हे बीटा ब्लॉकर AC inhibitors. बीटा ब्लॉकर पण असतो. बीटा ब्लॉकर लेस लाईकली बट AC inhibitors सिग्निफिकंटली. बीटा ब्लॉकर्स पण असते पण AC inhibitors ही सिग्निफिकंटली कॉजिंग द क्रॉनिक कफ. आणि कधी सुरू होईल ते पण सांगता येत नाही. AC inhibitor म्हणजे काही काही पेशंट सांगतात की आम्ही 4 वर्षापासून घेतोय, 5 वर्षापासून घेतोय, पण त्यांना अचानक सुरू झालेला असतं आणि तुम्ही बंद केले ना विदिन 10 to 15 days दे विल इम्प्रूव्ह AC inhibitors. नेक्स्ट हे तुम्हाला सगळं माहिती पाहिजे की कशामुळे एक अक्यूट काय आहे, सबअक्यूट काय आहे आणि क्रॉनिक काय आहे, त्याचे कॉजेस काय आहेत. त्यानंतर इटिओलॉजी काय आहे. सो इन्फेक्शन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आणि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट म्हणजे काय, आपण कुठून म्हणतो अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट नोज, त्यानंतर फॅरिंक्स, लॅरिंक्स, नंतर टॉन्सिल्स, ॲडेनॉइड्स आणि सायनसिस. हे सगळं कशात आलं तुमचं अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. लोअर मध्ये काय आलं, ट्रकियाच्या खालचं ट्रकिया, नंतर ब्रॉन्कस, प्रायमरी ब्रॉन्कस, सेकंडरी ब्रॉन्कस, टर्शियरी ब्रॉन्कस, त्याच्यानंतर ब्रॉन्क्युओल्स, त्याच्यानंतर अल्व्हिओला. तर अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन तुम्हाला माहिती पाहिजे की हे वेदर इट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. हे कशासाठी माहिती पाहिजे, कारण अकॉर्डिंग टू दॅट यू आर गोइंग टू गिव्ह द कफ सिरप्स. अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन असेल तर त्याच्यात तुम्हाला कफ सप्रेशन द्यायचे असते. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन असेल तर यू हॅव टू गिव्ह द ब्रॉन्कोडायलेटर्स. वी विल सी दॅट आफ्टरवर्ड्स. सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन मध्ये मोस्ट कॉमन काय, कॉमन कोल्ड इज व्हेरी कॉमन, सायनोसायटिस, फॅरिंजायटिस, लॅरिंजायटिस और टॉन्सिलायटिस और ॲडेनॉइडिटिस. These are very common in the upper respiratory tract. Lower respiratory tract मध्ये काय आहे, bronchitis very common, bronchiolitis is in pediatric patient, bronchiolitis is again very common, pneumonia, pertussis, measles, bronchiectasis and tuberculosis. These are very common. Then hyperactive airways मध्ये allergic rhinitis with postnasal bleed, asthma is very common. Hyperactive airways जर असते. त्यानंतर aspiration syndrome मध्ये काय आहे, gastroesophageal reflux, cleft palate, मेंटल रिटार्डेशन असेल पेशंटला, एपिलेप्सी मध्ये आणि इसोफेजियल स्ट्रक्चर असेल तर ॲस्पिरेशन सिंड्रोम होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला कफ येऊ शकतो. नेक्स्ट त्याच्यानंतर फॉरेन बॉडी इनहेलेशन, ॲस्पिरेशन ऑफ द पीनट किंवा कॉर्न किंवा सीड्स, काही जरी ॲस्पिरेशन केलं फॉरेन बॉडी झाली तर त्याच्यामुळे कफ येऊ शकतो. देन कंजेनायटल ॲनोमॅलीज, कंजेनायटल ॲनोमॅलीज मध्ये कंजेनायटल लोबार एम्फायसेमा असू शकतो, सिस्टिक ॲडेनोमेटॉइड मॉल फॉर्मेशन किंवा एस टाइप ऑफ फिस्टुला, ट्रक्युस्पेजियल फिस्टुला जो आहे एस टाइप, त्याच्यामुळे पण कफ येऊ शकतो. देन मेडिएशनल कॉम्प्रेशन, मेडिएशनल जर लिम्फ नोड मुळे मेडिएशनल कॉम्प्रेशन झालं किंवा ट्यूमर मुळे झालं किंवा एखाद्या ॲब्रेंट व्हेसल आहे त्याच्यामुळे जरी कॉम्प्रेशन झालं यू विल गेट द कफ. देन पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी इडिमा कुठे होऊ शकतो, जर पेशंटला कार्डियक कंडिशन आहे, शंट आहे, लेफ्ट टू राईट शंट आहे, जसं एएडी, व्हीएडी, पीडीए, तर तसं काही असेल तर, किंवा लेफ्ट साइडेड फेल्युअर झालं तर पेशंट विल हॅव द कफ. देन डिफेक्ट्स इन द म्युकस क्लिअरन्स, दॅट इज सिस्टिक फायब्रोसिस, सिलेरी ॲडेनोमेटॉइड मालफॉर्मेशन. लास्टली drug that is angiotensin converting AC inhibitors जर घेत असेल पेशंट, and lastly functional or psychogenic cough. So these are all the etiology of the cough. So you should know की कफ काय आहे. प्रत्येकाच्या डोक्यात काय असतं, कफ म्हणजे आला म्हणजे तो रेस्पिरेटरीज असतं. So apart from respiratories there are so many causes are there. So you have to keep in mind की बाकीचे पण काही कॉजेस आहेत आणि ते कशासाठी माहिती पाहिजे, कारण जर ते कॉज असेल ते कॉज तुम्ही एलिमिनेट केलं की पेशंटला बरं वाटतं, रिलीफ मिळतो. नेक्स्ट So core knowledge is cough is a protective reflex of the body resulting from the irritation of the airways in the lumen, in the wall or outside the wall. म्हणजे जो ल्युमेन आहे, ल्युमेन कशाचा, ट्रकिया किंवा ब्रॉन्कसचा जो ल्युमेन आहे त्याला जर इरिटेशन झालं ल्युमेनला किंवा वॉलला जरी इरिटेशन झालं किंवा आउटसाइड द वॉल जरी इरिटेशन झालं तरी कफ येऊ शकतो. जर अपर एअरवेजला इरिटेशन झालं तर कसा कफ असतो, अपर एअरवेज मध्ये ड्राय कफ असतो. लोअर एअरवेज जर असेल तर वेट कफ विथ और विदाउट एक्सपेक्टोरेशन. लार्जर एअरवेज जर इन्व्हॉल्व झाले तर कफ खूप जास्त असतो आणि स्मॉलर एअरवेज जर असेल तर माइल्ड ऑर नो कफ. आपल्याला वाटताना काय वाटतं, उलट वाटतं की कफ जास्त आहे म्हणजे लोअर रेस्पिरेटरी इन्व्हॉल्व झालेलं आहे. पण जेवढं अपर रेस्पिरेटरी असतं ना, जेवढं तुमचं लॅरिंग्स किंवा ट्रकिया, लॅरिंगोट्रोपिक ब्रॉन्कायटिस
जेवढं वर असेल ना तेवढं सिव्हिअर कफ असतो. जेवढा सिव्हिअर कफ तेवढं तुम्हाला टेन्शन घ्यायचं कमी. जेवढा कफ कमी पेशंटला तेवढं टेन्शन जास्त, कारण की तेवढं खाली गेलेलं आहे. जसं जसं खाली जातो ना आपण लोअर रेस्पिरेटरी तेवढे कफ रिसेप्टर्स कमी असते. कफ रिसेप्टर्स कमी असते त्याच्यामुळे त्याला कफ जास्त येत नाही. कफ जास्त आहे म्हणजे पेशंट जास्त खराब आहे असं नाही. यू शुड नो दिस. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कन्फर्म द टर्म्स कोल्ड अँड कफ. बऱ्याच पेशंट येतो तुमच्याकडे कोल्ड आहे म्हणतो, पण कोल्ड त्याला काय म्हणायचं हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. तर त्याच्या टर्म मध्ये कोल्ड इज द नेझल डिस्चार्ज, while the cough is the sound of forceful expression during the exhalation. आता बऱ्याचदा कफ काय असतं की जनरली म्हणून टाकतात की कफ आहे म्हणजे बाळाच्या छातीत जरी आवाज येत असेल म्हणजे तो जरी नेझल कंडक्टेड साऊंड असतील तरी ते कफच म्हणते. किंवा कधी कधी म्हणते कफ झालेला आहे बाळाला. कसा कफ झालेला आहे तर त्याच्या शी मधून म्युकस पडतो, त्याला पण कफच म्हणते. पण आपल्याला जर कळालंच नाही की त्याला काय म्हणायचं बाबा, म्हणजे सपोज त्याच्या शी मधून कफ म्हणजे म्युकस जातोय आणि त्याला जर कफ सांगितलं तर आपण ते ट्रीटच करणार. त्याचं म्हणजे जी कंडिशन आहे ती ट्रीटच होणार नाही. तर एक्झॅक्टली पेशंटला काय म्हणायचं हे आपल्याला कळायला पाहिजे की त्याचा कफ काय. इफ कफ इज अ प्रिडॉमिनंट सिम्पटम इट इज अ एअरवे डिसीज. कफच आहे पेशंटला तर एअरवे डिसीज असू शकतो. ड्राय कफ असेल तर आपण बघितलं अपर एअरवे इन्व्हॉल्व असू शकतो. वेट कफ असेल तर लोअर एअरवे इन्व्हॉल्व असतो. पेशंटला कफ जास्त आहे रादर दॅन टॅकिपनिया तर प्रॉक्सिमल एअरवे इन्व्हॉल्व म्हणजे ब्रॉन्काय इन्व्हॉल्व असू शकते. म्हणजे फक्त कफ जास्त आहे पण टॅकिपनिया नाही तेवढा. आणि पेशंटला जर टॅकिपनिया जास्त आहे कफ कमी आहे तर डिस्टल एअरवे इन्व्हॉल्व असू शकतो म्हणजे ब्रॉन्क्युल. हे टिपिकली तुम्ही बघितलं असेल बच्चूमध्ये ब्रॉन्कोलायटिस इज व्हेरी कॉमन. ब्रॉन्कोलायटिस म्हणजे त्याला टॅकिपनिया जास्त असतो पेशंटला, रिस्पिरेटरी रेट खूप जास्त वाढलेला असतो, तेवढा त्याला कफ असतो. अदरवाईज अडल्ट्स मध्ये काय असतं त्याला कफ, ब्रॉन्कायटिस मध्ये काय असतं कफ जास्त असतो त्याला पण त्याचा टॅकिपनिया तेवढाच असतो. तर हे त्याच्यामुळे असतं. ही कफ इज नॉट अ प्रिडॉमिनंट सिम्पटम देन लुक फॉर कफ. जर त्याला जास्त नाही तर लुक फॉर द फिवर आहे का. जर फिवर असेल पेशंटला सपोज फिवर आहे कफ पण आहे पण फिवर जास्त आहे तर त्याला निमोनिया असू शकतो पेशंटला. तर पेशंटला चेस्ट पेन त्याची मेन कंप्लेंट चेस्ट पेन आहे. कफ आहे त्याला फिवर आहे पण चेस्ट पेन मेन आहे तर त्याला काय प्लुरल इफ्युजन असू शकतं. नंतर त्याला ब्रेथलेसनेस जास्त आहे तर त्याला इंटरस्टिशियल निमोनिया असू शकतो. However, the cough may also be symptom of the other system. आपण जसं बघितलं other system मध्ये पण कफ असू शकतो. पण जर कफ असेल तर प्रिडॉमिनंटली इट विल इन्व्हॉल्व द रेस्पिरेटरी सिस्टीम. नेक्स्ट आता आपण मायक्रो एनाटॉमी मध्ये काय बघणार आहे तर तेच आता बघितलं ते की जर पेशंटला ड्राय हॅकिंग कफ असेल किंवा होर्सनेस ऑफ द व्हॉइस असेल किंवा स्ट्रायडर असेल सुप्रास्टर्नल रिट्रॅक्शन असते तर त्याचा अपर इयर इन्व्हॉल्व झालेला आहे. कोणता पण पेशंट आला तुमच्याकडे त्याला ड्रायनेस ऑफ दी ड्राय कफ आहे, त्याला होर्सनेस ऑफ दी व्हॉइस आहे, स्ट्रायडर डेव्हलप झालेला आहे. स्ट्रायडर कशा डेव्हलप होतो आपल्याला टिपिकली ग्रुप मध्ये वगैरे डेव्हलप होतो तर त्याचा अपर इयर इन्व्हॉल्व झालेला आहे. लोअर लार्ज लोअर स्मॉल आपण आता जसं बघितलं की कशात जर लोअर लार्ज असेल तर त्याला मोर कफ असतो रादर दॅन टॅकिपनिया. जर ब्रॉन्कोलायटिस झालं तर टॅकिपनिया जास्त असतो दॅन कफ. जर प्लुरा इन्व्हॉल्व झाला तर त्याला पेन जास्त असतो रादर दॅन टॅकिपनिया आणि कफ. जर प्लुरल इन्फ्युजन असेल तर तो टिपिकली सांगतो की छातीत दुखतंय म्हणून. त्यानंतर इंटरस्टिशियल जर म्हणजे निमोनिया असेल तर त्याला माइल्ड कफ टॅकिपनिया आणि जनरलाइज सायन्स असते. आता जनरलाइज एअरवे प्लस लंग प्लस इंटरस्टिशियल जसं व्हायरल इन्फेक्शन मध्ये सगळंच इन्व्हॉल्व होतं. जसं आपण बघितलं कोविड मध्ये सगळंच होतं, त्याला अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट पण होतं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट पण होतं, इंटरस्टिशियल पण होतं. जर सगळं जर इन्व्हॉल्व झालं असेल मल्टी सिस्टम इन्व्हॉल्वमेंट जर झालेली असेल तर दॅट इज अ इंडिकेशन ऑफ द की पेशंटला व्हायरल इन्फेक्शन आहे. बऱ्याचदा काय होतं पेशंटला सर्दी खोकला पण असतो, लूज मोशन पण सुरू झालेले असते, तर फिवर पण असतो. हे सगळ्यात जर सिस्टम मल्टी सिस्टम इन्व्हॉल्वमेंट असेल तर दॅट इज अ व्हायरल इन्फेक्शन. आणि जर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल ना तर त्याला लोकलाइज सायन्स असते म्हणजे फक्त त्याला श्वास घ्यायला त्रास असतो किंवा तुम्हाला त्याला रॉंग काय क्रिपिटेशन ऐकायला मिळते तर दॅट इज अ लोकलाइज प्लस प्लुरोपॅरेंकायमल डिसीज दॅट इज अ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. सो कफ इंडिकेट द रेस्पिरेटरी इन्व्हॉल्वमेंट. माइल्ड कफ इज अ फीचर ऑफ लंग पॅरेंकायमा प्लुरा और इंटरस्टिशियम. माइल्ड कफ असेल तर खालची इन्व्हॉल्वमेंट आहे. लोकलाइज द एनाटॉमी तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं लोकलाइज करता यायला पाहिजे की अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आहे का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आहे. त्याच्याबरोबर कंपनी फ्युअर इंडिकेट्स. जर फ्युअर असेल तर इट इंडिकेट फ्युअर आहे म्हणजे पेशंटला बॅक्टेरियल किंवा व्हायरल इन्फेक्शन आहे, कोणतं पण इन्फेक्शन असू शकतं. त्यानंतर अब्सेन्स ऑफ फ्युअर, तर फ्युअर नाही पेशंटला तर तुम्ही यू कॅन रूल आउट की फ्युअर नाही म्हणजे इन्फेक्शन नाही आहे पेशंटला. माइल्ड फ्युअर और लो ग्रेड फ्युअर नीड्स कन्फर्मेशन. जर माइल्ड फ्युअर असेल किंवा लो ग्रेड फ्युअर असेल तर यू हॅव टू लुक फॉर द अदर पॉसिबिलिटीज लाईक ट्युबरक्युलोसिस. क्लिनिकल अप्रोच कसा पाहिजे आपल्याला कन्फर्म द कफ ॲज अ चिप कंप्लेंट. चिप कंप्लेंट काय आहे त्याची
वेदर कफ त्याची चिप कंप्लेंट आहे का, फ्युअर चिप कंप्लेंट आहे का, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चिप कंप्लेंट, त्याची चिप कंप्लेंट काय आहे हे आपल्याला माहिती पाहिजे. एज काय, अर्ली इन्फन्सी कफ इज अ सिरियस डिसीज. जर इन्फन्सी म्हणजे लेस दॅन 1 इयर मध्ये जर त्याला कफ होत असेल तर ते डेफिनेटली काहीतरी आपल्याला इमर्जन्सी आहे किंवा त्याला व्यवस्थित इव्हॅल्युएट करण्याची गरज आहे. त्याचं ओरिजिन कसं आहे, सडन ऑनसेट ऑफ द कफ इज ड्यू टू द इंडियन फॉरेन बॉडी. पेशंट एकदम चांगला होता, ॲब्सोल्युटली नॉर्मल होता आणि अचानक त्याला कफ सुरू झाला. स्पेसिफिकली टॉडलर एज ग्रुपमध्ये हे फॉरेन बॉडी ॲस्पिरेशन होऊ शकतं. त्यानंतर शॉर्ट ड्युरेशन कफ आहे का लॉंग ड्युरेशन कफ हे माहिती पाहिजे. जर शॉर्ट ड्युरेशन कफ असेल तर इट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन. लॉंग ड्युरेशन कफ असेल तर इट इज ड्यू टू द ॲलर्जी ऑर क्रॉनिक इन्फेक्शन. ॲलर्जी किंवा क्रॉनिक इन्फेक्शन. क्रॉनिक इन्फेक्शन म्हणजे टीबी मध्ये असतं. प्रोग्रेसिव्ह पर्सिस्टंट कफ इज सीन इन पर्ट्युसिस अँड फॉरेन बॉडी. प्रोग्रेसिव्ह पर्सिस्टंट राहिलेला आहे कफ कमीच होत नाही. एक तर फॉरेन बॉडी असू शकते किंवा पर्ट्युसिस असू शकतो पेशंटला. त्याच्यानंतर रिकरंट कफ इज सीन इन अस्थमा अँड रिकरंट इन्फेक्शन. देन accompanying symptom that is fever indicates infection आणि पेशंटला जर ब्रीथलेसनेस असेल तर निमोनिया और अस्थमा इज देयर. नेक्स्ट along with this nasal discharge आहे, पेशंटला ब्लॉक नोज आहे, इंडिकेट्स रायनायटिस. रायनायटिस ॲलर्जिक रायनायटिस असू शकतो किंवा इन्फेक्टिव्ह रायनायटिस असू शकतो त्याला. जर पेशंटला त्याच्याबरोबर कफ कोल्ड फिवर आहे, त्याच्याबरोबर डायरिया पण सुरू झालेला आहे तर इट इज डेफिनेटली इंडिकेटिव्ह ऑफ की व्हायरल इन्फेक्शन आहे पेशंटला. त्याच्यानंतर जर पेशंटला पास्ट हिस्ट्री ऑफ सिमिलर कफ और अटॉपी इज देअर और पेशंटच्या नातेवाईकामध्ये कुणाला असेल वडिलांना वगैरे अटॉपीची हिस्ट्री आहे किंवा सिमिलर कंप्लेंट्स आहे ते सजेस्ट द अस्थमा असण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर फॅमिली हिस्ट्री ऑफ अटॉपी, कॉन्टॅक्ट विथ व्हायरल इन्फेक्शन और टीबी. फॅमिली हिस्ट्री विचारणं खूप गरजेचं आहे. कशात स्पेशली व्हायरल इन्फेक्शन मध्ये की घरात एखाद्याला झालं की बाळाला होऊ शकतं किंवा दुसऱ्याला होऊ शकतं. किंवा टीबीची हिस्ट्री विचारणं खूप गरजेचं आहे. जर एखाद्याला टीबी असेल तर त्या बाळाला पण असण्याची शक्यता आहे. आणि बर्थ हिस्ट्री विचारणं खूप गरजेचं आहे. जर प्रीटर्म आययुजीआर किंवा बाळाला काही व्हेंटिलेशन लागलेलं, ऑक्सिजन लागलेला असेल तर त्याला रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन होण्याची शक्यता जास्त असते. नेक्स्ट तो कंपोनंट्स ऑफ डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस मध्ये तुम्हाला काय काय बघायचं आहे, अॅनाटॉमी काय आहे, वेअर इज द डिसीज म्हणजे अपर एअरवे डिसीज आहे का लोअर एअरवे डिसीज आहे. त्यानंतर पॅथॉलॉजी बघायची. पॅथॉलॉजी मध्ये काय बघणार तुम्ही, इन्फ्लेमेटरी आहे का इन्फेक्शन आहे, इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी. त्यानंतर इटिओलॉजी काय आहे की व्हायरल इन्फेक्शन आहे, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे, टीबी आहे, फंगल आहे का पॅरासाइटिक इन्फेक्शन आहे. अगेन नॉन इन्फेक्टिव्ह ॲलर्जी, अस्थमा आहे, ॲस्पिरेशन सिंड्रोम आहे का कार्डियक कंडिशन मुळे आहे काय. नंतर अक्यूट आहे, सबअक्यूट आहे, क्रॉनिक आहे, वर्सनिंग आहे कफ का इम्प्रूव्हिंग कफ आहे, हे सगळं तुम्हाला बघायचं आहे. हे कशासाठी बघायचे, तुमचं डायग्नोसिस प्रॉपर करण्यासाठी तुम्हाला हे सगळं बघायचं. नेक्स्ट हे खूप महत्त्वाचं आहे. कफ इज अ रिकरंट ऑर पर्सिस्टंट. रिकरंट कफ कधी म्हणणार आपण आणि पर्सिस्टंट कफ कधी म्हणणार. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू फाइंड आउट वेदर द कफ इज रिकरंट ऑर पर्सिस्टंट. वेदर द चाइल्ड बिकम्स ॲब्सोल्युटली नॉर्मल इन बिटवीन द एपिसोड्स ऑफ कफ देन इट इज अ रिकरंट. बच्चू नॉर्मल असतो. रिकरंट कफ मध्ये काय होतं की आता झाला परत मध्ये नॉर्मल होता त्याच्यानंतर परत झाला. सो दॅट इज रिकरंट कफ. If such is the case, cause mostly likely bronchial asthma. Other causes could be aspiration syndrome or recurrent respiratory infection, immunodeficiency patient. Typically काय होतं, व्हायरल इन्फेक्शन ज्यावेळेस आहे, ह्या महिन्यात व्हायरल इन्फेक्शन होतं, त्याच्यानंतर पेशंट चांगला असतं, त्याच्यानंतर परत दुसऱ्या महिन्यात होतं. काय होतं, टिपिकली शाळेत जाणारी मुलं असतात, एकाला व्हायरल झालं, दुसऱ्याला होतं, दुसऱ्याला झालं, तिसऱ्याला होतं. त्याच्यामुळे हे रिपीटेड व्हायरल इन्फेक्शन. सो दॅट इज अ रिकरंट कफ. So recurrent cough is very common in the pediatric patients and also it is a common in the bronchial asthma. What is persistent cough? Cough is persistent for several weeks. One must consider pressure over the tracheobronchial tree due to the lymph node or tumors. जर कफ कमीच होत नाहीये म्हणजे त्याला कंटिन्यू चालूच आहे मध्ये त्याला ब्रेकच नाहीये तर ते कशामुळे होऊ शकतं तर लिम्फ नोड जे आहेत लिम्फ नोड त्या मेडिसिनल मासवर कॉम्प्रेस करू शकते किंवा एखाद्या ट्यूमर कॉम्प्रेस करू शकतो. And other reasons could be chronic sinusitis असू शकते किंवा foreign body aspiration, pertussis syndrome, gastroesophageal reflux, endobronchial tuberculosis, cystic fibrosis or bronchiectasis. हे बाकीचे कॉजेस आहेत पर्सिस्टंट कफचे. नेक्स्ट सो पर्सिस्टंट किंवा रिकरंट कफ आहे काय बघायचं तुम्हाला. फिवर आहे का पेशंटला. तर फिवर असेल पेशंटला फिवर आहे आणि जनरलाइज इन्व्हॉल्वमेंट आहे इट इज अ व्हायरल इन्फेक्शन. त्याच्यात काहीच करायची गरज नाही. नो इन्व्हेस्टिगेशन, रिअश्युरन्स द पेशंट, गिव्ह सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट. जर लोकलाइज इन्व्हॉल्वमेंट आहे पेशंटला फिवर आहे तर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असतो. बॅक्टेरियलमध्ये काय अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किंवा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन असू शकते. अपर रेस्पिरेटरीमध्ये काय ॲरिनॉइड्स असू शकते, टॉन्सिल असू शकते किंवा सायनुसायटिस असू शकतात.
लो रेस्पिरेटरी मध्ये काय सिस्टिक फायब्रोसिस असू शकतो, इम्युन डिफिशियन्सी असू शकतो, टीबी असू शकतो. हे काही जरी असं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन मध्ये तर तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आणि पेशंट इम्प्रूव्ह होते का डिटेरिएट होते हे बघायचे. जर पर्सिस्टंट कफ असेल तर तुम्हाला पेशंटला व्यवस्थित इव्हॅल्युएट करणं गरजेचं आहे त्या कंडिशन. सगळ्यात महत्त्वाचं नेचर ऑफ द कप कसं आहे. नेचर ऑफ द कप इज आस्क अबाउट द नेचर ऑफ द कप. पॅरोक्सिस्मल कप इज सीन इन ब्रॉन्कियल अस्थमा. म्हणजे कपचे बाउट येते. पॅरोक्सिस्मल कप म्हणजे कपचे बाउट येते सीन इन ब्रॉन्कियल अस्थमा, ॲडेनोव्हायरल इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी इनहेलेशन और पर्ट्युसिस. पर्ट्युसाइड कप आपण म्हणतो. बार्किंग ब्रॅसिक कप इज सजेस्ट लॅरिंजायटिस. म्हणजे कुत्रा भुंकतो तसा जो कप असतो दॅट इज सीन इन लॅरिंजायटिस. त्याच्यानंतरचा जो असतो ड्राय हॅकिंग कप इज सीन इन फॅरिंजायटिस. ज्यावेळेस फॅरिंजायटिस होतो ड्राय हॅकिंग कप असतो. त्यानंतर कप इज फिवर इन न्यूरोमस्क्युलर डिसीजेस. काही जर न्यूरोमस्क्युलर डिसीज झालेला असेल तर त्याला कप एकदम फिवर कप असतो. हॉकिंग कप इज सीन इन सायकोजेनिक नेचर. म्हणजे सायकोजेनिक जो कप असतो दॅट इज हॉकिंग इन नेचर. अँड थ्रोट क्लिअरिंग कप इज सीन इन द पोस्टेरियर नेझल ड्रिप. म्हणजे पेशंटला असं करायची गरज पडते बऱ्याचदा. दॅट इज सीन इन द पोस्टेरियर नेझल ड्रिप. तर फक्त तुम्हाला नेचर ऑफ कप जरी कळालं तरी तुम्ही त्याच्यानुसार त्याची ट्रीटमेंट करू शकता. तेव्हा तुम्हाला कळेल की काय झालेलं पेशंटला. नेक्स्ट आता टाईप ऑफ कप हे सगळ्यात महत्त्वाचे. तर देर आर मेन टू मेजर टाइप्स. एक तर वेट कप असतो किंवा ड्राय कप असतो. वेट कप म्हणजे प्रोडक्टिव्ह कप झाला तो आणि दुसरा म्हणजे नॉन प्रोडक्टिव्ह कप. तो प्रोडक्टिव्ह कप कशामुळे होतो. सो वेट कप इज अ कप विथ प्रेझेन्स ऑफ स्पुटम. स्पुटम मध्ये काय असतं. स्पुटम कंटेन द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट सिक्रिशन्स अँड डिब्रिस. अँड इफेक्टिव्ह कप रिझल्ट्स इन इजेक्शन ऑफ द स्पुटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. ज्याच्यामध्ये स्पुटम येतो किंवा एक्सपिटोरेशन येतं त्याला आपण वेट कप म्हणतो. आणि दुसरा जो असतो ड्राय कप. ड्राय कप मध्ये स्पुटम येत नाही किंवा सिक्रेशन्स येत नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हे डिफरेंशिएट कशावर करायचं. वेट कप आहे का ड्राय कप आहे. वेट कप मध्ये तुम्हाला जर ऑस्कल्टेशन केलं तर तुम्हाला यू विल गेट द क्रिपिटेशन्स और रॉन्काय. आणि ड्राय कप मध्ये तुम्हाला चेस्ट क्लिअर भेटते. ड्राय कप मध्ये तुम्हाला क्रिपिटेशन्स रॉन्काय व्हीज काहीच मिळत नाही. टिपिकल असतं हे. आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला ट्रीटमेंट द्यायची की वेट कप आहे का ड्राय कप आहे. तर हे दोन मेन टाईप आहेत वेट कप आणि ड्राय कप. त्याला आपण प्रोडक्टिव्ह कप किंवा नॉन प्रोडक्टिव्ह कप म्हणतो. नेक्स्ट आता इन्व्हेस्टिगेशन कोणकोणते करायचे. तर समोर कपचा पेशंट आहे तर इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये आपण सीबीसी करणार आहेत, त्याचं चेस्ट एक्सरे करणार आहेत, पॅरानाझल सायन्स अकॉर्डिंग टू द युअर क्लिनिकल डायग्नोसिस यू हॅव टू डू द इन्व्हेस्टिगेशन. जर निमोनिया वाटते तुम्हाला तर तुम्ही सीबीसी करणार आहेत, एक्सरे करणार आहेत, पॅरानाझल सायन्सेस, नेझोफॅरिंक्स, ब्रॉन्कोस्कोपी, वेल स्कॅन, मॉन्टो स्टेज, 2 डायमेन्शनल इकोकार्डियोग्राफी किंवा सिटी स्कॅन करणार आहेत. नेक्स्ट आता सीबीसी केलं तुम्ही. सीबीसी मध्ये जर ल्युकोसायटोसिस असेल पेशंटला, डब्ल्यूबीसी काउंट वाढलेला आहे पेशंटचा, तो ते काय असू शकतं बॅक्टेरियल इन्फेक्शन ड्यू टू निमोनिया. पेशंटला निमोनिया असू शकतो. त्याच्यानंतर जर हुपिंग कप असेल पेशंटला तर हुपिंग कप मध्ये काय असतं. पेशंट टिपिकली ल्युकोसायटोसिस विल बी देअर अलॉंग विथ दॅट लिम्फोसायटोसिस विल बी देअर. हुपिंग कप आणि ल्युकोसायटोसिस असतं. त्याच्यानंतर जर इओसिनोफिलिया असेल तर दॅट इज सीन इन हायपर ऍक्टिव्ह एअरवे डिसीज और अस्थमा. या 3 कंडिशन. नंतर एक्सरे चेस्ट केला तुम्ही. एक्सरे चेस्ट मध्ये कोणत्या कंडिशनला करायचं चेस्ट की पर्सिस्टंट कप आहे किंवा रिकरंट कप आहे तर यू हॅव टू डू द एक्सरे चेस्ट. If X-ray shows persistent patch at the same spot could be due to tuberculosis, congenital anomaly or foreign body. तुम्ही एक्सरे केला, एकदा केला, दोनदा केला, तीनदा केला, तुम्हाला सेम स्पॉट दिसतो एका जागेवर, तर ते कशामुळे असू शकते. एक तर टीबी असू शकतो किंवा दुसरे फॉरेन बॉडी असू शकते किंवा congenital anomaly असू शकतो कोणती पण. तर ते तुम्हाला बघायचं. त्यानंतर if the picture is that of the multifocal lesion, one must consider aspiration, bronchial asthma or mucociliary defect. जर तुम्हाला मल्टीफोकल दिसत असेल सगळीकडे एक्सरे मध्ये तर दॅट इज सीन इन aspiration, bronchial asthma or mucociliary defects. Then focal lesions could be due to the tumor, cyst, lymph nodes and in majority of the cases. आता एक्सरे पॅरानाझल सायनसेस कुठे करायचे. पेशंटला क्रोनिक कप आहे, यू आर सस्पेक्टिंग सायनोसायटिस. सायनोसायटिस जर सस्पेक्ट करत असेल तर यू कॅन डू द एक्सरे ऑफ द पॅरानाझल सायनसेस. Then if you are suspecting adenoidal hypertrophy then you have to do the X-ray of the nasopharynx. If you are suspecting foreign body then in that case you have to do the bronchoscopy of that patient. जर गॅस्ट्रोइस्पिजल रिफ्लक्स तुम्ही सस्पेक्ट करत असाल तर you have to do the barium milk or milk scan. जर तुम्ही TB सस्पेक्ट करत असाल पेशंटला तर you have to do the Montauk stage. Then if you are suspecting any cardiac condition, AAD, VAD, PDA, in that condition you have to do the 2-dimensional echocardiography. And
If apart from that, if structural abnormality is there, congenital anomalies आहे, tumors आहे, lymph node आहे, तर त्या कंडिशनला तुम्हाला CT स्कॅन करायचा. So all these investigations are needed in that particular condition. Next. So what are the types of the cough syrups? So this is very important slide. तर सगळ्यात महत्त्वाचे कफ सिरप तुम्हाला 5 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. कोणते 5 कफ सिरप आहेत? ABCD हे लक्षात ठेवायचं. ABCD मध्ये काय आहे? सगळ्यात A म्हणजे अँटीहिस्टॅमिनिक्स, दुसरं B म्हणजे काय? ब्रॉन्कोडायलेटर्स, C म्हणजे काय? कफ सप्रेशन, D म्हणजे काय? डिकंजेस्टंट, E म्हणजे काय? एक्सपेक्टोरन्स, आणि लास्टली ABCD आणि म्युकोलायटिक एफेक्ट्स. पण हे कुठं वापरायचे हे आपल्याला कळायला पाहिजे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला हे कळालं की वेदर ड्राय कफ आहे का वेट कफ आहे. जर ड्राय कप असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे? यू हॅव टू गिव्ह द कफ सप्रेशन. वेट कप असेल तर तुम्हाला एक्सपेक्टोरन्स द्यायचे. आता जे आपल्या मार्केटमध्ये कफ सिरप आहेत ते मेनली 3 कॅटेगरीमध्ये अवेलेबल होतात. मेन तर काय आहे? अँटीहिस्टॅमिनिक्स. अँटीहिस्टॅमिनिक्स मध्ये काय येतं? पहिले तर फर्स्ट जनरेशन अँटीहिस्टॅमिनिक्स आहे, तर सेकंड जनरेशन अँटीहिस्टॅमिनिक्स आहे. फर्स्ट जनरेशन मध्ये काय येते? CPM आणि डायफेनहायड्रामेन, क्लोरफेनोफॅन मॅलिएट येतं आणि डायफेनहायड्रामेन येतं. आणि सेकंड जनरेशन मध्ये काय येते? सिट्रिझिन, हेक्झोफिनॅडिन, हायड्रोक्सिन, हे 3 येते. हे 3 सेकंड जनरेशन मध्ये. फर्स्ट जनरेशनचा सेकंड जनरेशनचं काय हे बेनिफिट काय आहे? फर्स्ट जनरेशनचे जे आहेत ते सिडेशन जास्त करतात. सेकंड जनरेशनचे जे आहेत ते लेस सिडेशन करतात. म्हणजे जो वर्किंग पर्सन आहे त्याला आपण लेस सिडेशन द्यायचे, जो वर्किंग नाही आहे त्याला आपण जास्त सिडेशन देऊ शकतो. सो अँटीहिस्टॅमिनिक्स काय करते? इट इज युजफुल इन रायनोरिया, स्नीझिंग आणि नेझल इचिंग. तर पेशंटला नाक गळत असेल त्याचं किंवा शिंका खूप येता येतं, नेझल इचिंग होत आहे, अशा कंडिशनला आपण काय देऊ शकतो? अँटीहिस्टॅमिनिक्स. अँटीहिस्टॅमिनिक्स मध्ये तुम्ही फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन यू कॅन गिव्ह एनीथिंग. दुसरं काय? ब्रॉन्कोडायलेटर्स. ज्या पेशंटला ब्रॉन्कोडायलेटर्स, आता मार्केटमध्ये जे कॉम्बिनेशन आहे ते कसे कॉम्बिनेशन येतात? ब्रॉन्कोडायलेटर्स अलॉंग विथ दॅट कफ सप्रेसर, कफ एक्सपेक्टोरंट्स आणि म्युकोलायटिक्स, हे तिन्हीचं कॉम्बिनेशन आहे मार्केटमध्ये. म्हणजे तुम्हाला काय मिळतं? साल्ब्युटामॉल अलॉंग विथ दॅट, साल्ब्युटामॉल किंवा लिओसाल्ब्युटामॉल अलॉंग विथ दॅट काय असतं? अँब्रॉक्झोल असतं आणि त्याच्याबरोबर ब्रोमेक्झिन किंवा गुआनफेनिसिन, हे तिन्हीचं कॉम्बिनेशन. मोस्टली जे कफ सिरप आहेत त्यात हे 3 कॉम्बिनेशन मिळते तुम्हाला. म्हणजे काय असतं की ब्रॉन्कोडायलेटर्स असते, तर एक्सपेक्टोरंट्स असते, तर म्युकोलायटिक्स असते. तर ब्रॉन्कोडायलेटरचं काम काय आहे की ब्रॉन्कोडायलेशन करणं. जे डिब्रेस तयार झालेलं आहे, इन्फ्लेमेशन जे झालं तयार झालेलं आहे तिथं ते तुम्हाला ब्रॉन्कोडायलेशन करायचं, ते काम करतं. युजफुल इन व्हीज. ज्या पेशंटला व्हीज आहे, ब्रॉन्कोडायलेटर्स कोणते अवेलेबल येतं? आपल्याकडे 3 ब्रॉन्कोडायलेटर्स मेनली आपण यूज करतो. एक साल्ब्युटामॉल, दुसरं लिओसाल्ब्युटामॉल आणि तिसरं टर्बिटालिन. त्याच्यातलं त्यात लिओसाल्ब्युटामॉल इज द सेफेस्ट. काही जणांना साल्ब्युटामॉल आणि टर्बिटालिनमुळे काय होतं? पाल्पिटेशन्स किंवा टाकीकार्डिया होतो. त्याच्यामुळे त्यातली त्यात लिओसाल्ब्युटामॉल इज द सेफेस्ट. त्यानंतर काय? कफ सप्रेशन. सो कफ सप्रेशन्स आर युजफुल इन ड्राय, हॉकिंग अँड इरिटेटिंग कफ. जे ड्राय कफ आहे, हॅकिंग कफ आहे किंवा इरिटेटिंग कफ आहे. सो ड्राय कफ सप्रेशन मध्ये काय आहे तुमच्याकडे? सगळ्यात महत्त्वाचं डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन आणि कोडेन. कोडेन कंटेनिंग प्रिपरेशन जे होते ते आता जवळजवळ बॅन झाले. काय आता 4 कोडेन नावाने येतं किंवा नॉस्कॅपिंग नावाने येतं. पण सगळ्यात सेफेस्ट कोणते? डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन इज मोर पोटेंट अँड सेफेस्ट कफ सप्रेशन. सो यू कॅन गिव्ह डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन कंटिन्यू. डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन बरोबर बऱ्याचदा अँटीहिस्टॅमिनिक्स पण असते. जे कॉम्बिनेशन आहेत मार्केटमध्ये, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन विथ CPM, ते कॉम्बिनेशन आहे. त्याच्यानंतर कोणते येतं? डिकंजेस्टन. डिकंजेस्टन मध्ये काय? युजफुल टू रिलीव्ह द नेझल कंजेशन. नेझल कंजेशन जास्त ते डिकंजेशन मध्ये एक फिनायलिफ्राइन आहे, सुडोएफेड्रिन आहे किंवा ऑक्सिमेटाझोलिन आणि झायलोमेटाझोलिन. ऑक्सिमेटाझोलिन आणि झायलोमेटाझोलिन हे नेझल ड्रॉप्स मध्ये येते. फिनायलिफ्राइन आणि सुडोएफेड्रिन ते आपले कॉम्बिनेशन मेडिसिन मध्ये येते. ते कशाचे कॉम्बिनेशन असतं? अँटीहिस्टॅमिनिक्स बरोबर डिकंजेस्टनचं कॉम्बिनेशन असतं. त्याच्यानंतर आहे तर कफ एक्सपेक्टोरंट्स. तर कफ एक्सपेक्टोरंट्सचं काम काय आहे? इट थिन द म्युकस इन द लंग्स, रिलीव्ह चेस्ट कंजेशन अँड युजफुल इन द वेट कफ. सो इट इज अ गॉफेनिसिन. आणि म्युकोलायटिस मध्ये काय आहे? युजफुल इन द म्युकोलायटिस आर युजफुल इन द LRTI विथ थिक म्युकस. इट मेक्स द mucus thinner and less sticky. So it is used in croup, bronchiectasis and cystic fibrosis. So mucolytics are the ambroxol, bromhexine and N-acetylcysteine. These are the mucolytics. So this is very important slide. So you should know what you are going to treat. तर तुम्हाला ट्रीटमेंट काय द्यायची? तुम्ही अपर रिस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन ट्रीट करताय, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन ट्रीट करताय, तुम्ही ॲलर्जी ट्रीट करतायत, काय ट्रीट करतायत, त्याच्यावर तुम्हाला ट्रीटमेंट द्यायची. सपोज अपर रिस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आहे तर यू हॅव टू गिव्ह ओनली अँटीहिस्टॅमिनिक्स अलॉंग विथ दॅट कफ सप्रेशन. फक्त तेवढं द्यायचे तुम्हाला, कारण की लोअरला काहीच नाही आहे. तुम्हाला कफ सप्रेस करायचं तिथं, कारण फक्त इरिटेशन कुठे आहे? अपर रिस्पिरेटरी.
ॲट द सेम टाइम जर अपर रेस्पिरेटरी म्हणजे सर्दी आहे त्यांना आणि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आहे म्हणजे तुम्हाला कंजेशन आहे चेस्टला, तर ॲट दॅट कंडिशन तुम्हाला काय द्यायचं आहे, तुम्हाला यू हॅव टू गिव्ह ब्रॉन्कोडायलेटर्स, कफ एक्सपेक्टोरंट्स अँड म्युकोलायटिस, हे तिन्ही पण द्यायचे. व्हायसे वर्षा जर तुम्ही केलं, पेशंटला चेस्टला कंजेशनच नाही आणि तुम्ही ब्रॉन्कोडायलेक्टेशन दिलं, अननेसरली इरिटेशन होईल पेशंटला, काहीच उपयोग होणार नाही. किंवा तुम्ही लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन पेशंटला आणि तुम्ही कफ सप्रेशन प्रयत्न केला, त्याचा डिस्टन्स अननेसरली वाढ. सो यू शुड नो व्हॉट यू आर गोइंग टू ट्रीट, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट तुम्ही ट्रीट करताय, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट ट्रीट करताय, तर तुम्ही फक्त ॲलर्जी ट्रीट करताय. दिस इज क्लिअर, त्यात काही कन्फ्युजन नाही आहे. व्हेरी सिम्पल, ABCD लक्षात ठेवायचे, त्याच्यानुसार तुम्हाला ट्रीटमेंट द्यायची. क्लिअर. आता कफ सिरप बघितले. ॲट द सेम टाइम हे तर झालं ब्रॉडली, पण तुम्हाला जे कॉज ऑफ कफ आहे जे काय कळणं गरजेचं आहे, त्याच्यानुसार तुम्हाला ट्रीटमेंट द्यायची. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इफ अवेलेबल, अँटीबायोटिक फॉर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. सपोज निमोनिया आहे पेशंटला, तुम्हाला कफचं सप्रेस करायचं आहे, पण अलॉंग विथ दॅट यू हॅव टू ट्रीट दॅट कंडिशन. सो तुम्हाला निमोनिया ट्रीट करण्यासाठी यू हॅव टू गिव्ह द अँटीबायोटिक्स. अस्थमा असेल पेशंटला, अस्थमा पेशंट असेल तर काही यू हॅव टू गिव्ह द इनहेल्ड स्टेरॉइड्स. जर पेशंटला फॉरेन बॉडी आहे तर बाकी तुम्हाला काही जरी दिलं तुम्ही, काही फरक पडणार आहे पेशंटला, काहीच फरक पडणार नाही. तर यू हॅव टू गिव्ह द ब्रॉन्कोस्कोपी होती फॉरेन बॉडी करायची तुम्हाला. त्याच्यानंतर स्मॉल बॉडी कप किंवा वेट कप आहे पेशंटला, तर इन कंडिशन यू हॅव टू गिव्ह द ब्रॉन्कोडायलेटर्स. सो म्युकोलायटिक्स आर नॉट मच युजफुल इन द पेडियाट्रिक पेशंट्स. नंतर नेझल सलाइन ड्रॉप्स मे हेल्प इन रिलीव्हिंग द नोज ब्लॉक विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अर्ली इन्फन्सी. अर्ली इन्फन्सी म्हणजे जे बऱ्याचदा कफ करत येतात ना पेशंट, त्यांना काही द्यायची गरज नसते, फक्त त्यांचा नेझल ब्लॉकेड असतो, त्याच्यामुळे त्यांना कफ एक्झॅजरेट होतो. फक्त सलाइन नेझल ड्रॉप जरी दिला तरी ते बरे होतं. त्यांना काही तुम्हाला ब्रॉन्कोडायलेटर द्यायचे नाही, कफ सप्रेशन द्यायचे नाही, काहीच गरज नाही, फक्त सिंपल नेझल ड्रॉप द्यायचे. त्यातली त्यात कोणता सलाइन नेझल ड्रॉप द्यायचा, ऑक्सिमेटाझोलिन किंवा झायलोमेटाझोलिन ते पण नाही द्यायचे, कारण ते काय करतात तर रिबाउंड कंजेशनचे असतात कधी. आणि जनरल मेजर लाईक कीप बेबी अवे फ्रॉम दी स्मोक, डस्ट, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. बेबीला स्मोक किंवा डस्ट मध्ये येऊ द्यायचं नाहीये. ऑफर सिप्स ऑफ द वॉर्म वॉटर पिरियडिकली. You can select the home remedies that often works like mixture of the honey, lime and few drops of the ginger. हे तुम्ही होम रेमेडीज मध्ये देऊ शकता. जर पेशंटला क्रॉनिक कफ विथ नॉर्मल चेस्ट एक्सरे आहे, सपोज ही कशा कंडिशन असते, क्रॉनिक कफ आहे पण नॉर्मल चेस्ट एक्सरे आहे, जर AC इनहिबिटर्स यूज करत असेल पेशंट, थ्रोट इरिटेशन विल बी देअर, सो ट्रीटमेंट इज स्टॉप द ड्रग. गॅस्ट्रोइस्पिजर रिफ्लक्स आहे पेशंटला, गॅस्ट्रोइस्पिजर रिफ्लक्स कशावर कळतं, पेशंटला हार्ट बर्न आहे, रिगर्जिटेशन आहे, वॉटर क्रॅश म्हणजे पेशंट टिपिकली सांगतो की तोंडात पाणी येतं, झोपलं की पाणी येतं किंवा जागेपणी पाणी येतं. ह्या कंडिशनला तुम्हाला कोणतंच कफ सिरप द्यायची गरज नाही, फक्त तुम्हाला प्रोटॉन पंप इनहिबिटर द्यायचे तर पेशंटला बरोबर रिलीफ मिळेल. ह्याच्यात तुम्ही किती जरी कफ सिरप दिले दॅट विल नॉट वर्क, यू हॅव टू गिव्ह द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. सो मोस्ट कॉमनली ENT वाले डॉक्टर जे असतील ना ते सगळ्यात जास्त प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करतात आणि पेशंटला लगेच रिलीफ मिळेल. त्याच्यानंतर अस्थमा असेल पेशंटला, तो कफ ब्रीथलेसनेस विज इज देअर, यू हॅव टू गिव्ह द लॉंग टर्म स्टेरॉइड थेरपी. अस्थमामध्ये तुम्हाला लॉंग टर्म स्टेरॉइड थेरपीच गरजेची, बाकी काहीच नाही. पोस्टीरियर नेझल ड्रिप असेल, अपर एअरवे दॅट इज अपर एअरवे कफ सिंड्रोम, ट्रीटमेंट इज अँटी ॲलर्जिक, कारण अँटी ॲलर्जिक द्यायचे तर नेझल ड्रॉप द्यायचे. इथं तुम्हाला कफ सिरप्स वगैरे काही द्यायची गरज नाही, फक्त अँटी ॲलर्जिक द्या, त्याला नेझल ड्रॉप द्या, पेशंट ऑटोमॅटिकली बरा होईल. पोस्ट व्हायरल कसिव्ह कफ रिड्यूस इट्स ओन अँड कॅन बी गिव्हन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स यू कॅन गिव्ह. पोस्ट व्हायरल कसिव्ह कफ म्हणजे ड्राय कफ आहे तर तो ऑटोमॅटिकली कमी होतो, त्याला काही नाही दिलं तरी चालतं, किंवा तुम्ही आयुर्वेदिक प्रिपरेशन देऊ शकता. These are some few case scenarios but due to time limitations we will skip that. Next one. So summary is that cough is the commonest presentation of the respiratory disease in children. The nature of cough and its accompanying symptoms and signs should be closely observed as they often provide clue to the diagnosis. The commonest cause of the cough in children is common cold coryza followed by the hyperactive airway disease. Cough in young infant is especially under the 6 months of the age unusual and should be evaluated. If a child presents with a subtle onset of the cough with respiratory distress, one should rule out foreign body aspiration, while the child with persistent cough needs thorough clinical evaluation and investigation. हे सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला की कॉज काय आहे त्याचा आणि अकॉर्डिंग टू दॅट यू हॅव टू गिव्ह द ट्रीटमेंट. नेक्स्ट. So it doesn't matter how many resources you have, if you don't know how to use them, they will never be enough. तुमच्याकडे सगळे रिसोर्सेस आहेत पण तुम्हाला ते कसे यूज करायचे हे जर कळालं नाही तर त्याचा काहीच उपयोग नाही.
तुमच्याकडे सगळे कप सिरप्स आहेत, सगळं आहे, मग तुम्हाला कधी कोणतं द्यायचं हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. सो दॅट इज दिस. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दी कप. थँक्यू सो मच. Actually, on behalf of Dr. Chetan Khade, who is Surveillance Medical Officer, Pune, WHO Country Office for India, we are doing this program because we had listened about the measles. Measles reported many deaths in pediatric, and which is the very much important topic for regarding pediatricians also. But you are working at the root levels, and what we should inform to surveillance officer is very much important, and it's our responsibility. Being medical practitioner, I would like to request all of you to report your cases, fever with rash, AFP surveillance, and tetanus, diphtheria, which are infectious diseases. So first we will see that monumental milestones which has been achieved by the India is what was the great news we already listened. India is declared as a polio free in 27th March 2014. After that, we are working with the measles surveillance. Nobody knows about parallel with the polio surveillance. They are working for same strategy has been done for the measles also. Still there are some deaths, and the main cause of malnutrition in India is measles. So we should work on that. Measles and rubella, only 2 or 3 slides I am going to take. So what are the strategy objectives to achieve the measles rubella elimination is we are going to achieve the vaccination, then the accredited MR laboratory network, and the sensitive case based MR surveillance and rapid response to the measles and rubella. So first we should know that what are the suspected symptoms of measles and rubella. The facts on measles and rubella are the measles is one of the leading cause of death in pediatric. The measles vaccination has resulted 94% drop in the global measles death, and measles vaccine is one of the best buy in the public health. Government is already providing that. You had listened about the MR campaign before 2 years, before COVID. We had already vaccinated the school children. All school children till 14 years of age has been completed on that campaign. And the secondly, rubella. You must be come across with infertility or abortions and miscarriage cases, where the rubella is contagious viral infection and leading cause of vaccine preventable with defect among the children. So infection in pregnant women may cause stillbirth or congenital defects also. So this is very important to promote rubella vaccination in young girls. Before marriage also they can get that vaccination, and we can prevent the miscarriages, abortions and infertility in women. So how to suspect the measles case? This is very simple definition. A person with fever and rash with any one of 3 C's, which are the cough, coryza and conjunctivitis, or any person in whom the clinician or the health worker suspects measles infection. So these are elaborated with the nice figures: fever, macular paper rash, then cough, coryza and conjunctivitis. You have seen that patient most of the time red look, the totally reddish look is the measles, mostly seen in the malnourished babies. Secondly, the definition has been revised. Any person with fever with rash, we need to report that cases to government service officer. Might it be PHC, might it be RH, you have to inform all these cases. So this is the revised definition for measles. Any person in whom clinician or health worker suspects measles. Even though you feel that this is the dengue, you can also report. What are the definition of suspected outbreaks? When you will call as a measles outbreak. You had listened many news about the measles previously. So if there are more 5 suspected measles cases reported in block in last 4 week duration, then more than 5 suspected cases in area bordering multiple contagious blocks in 4 weeks of duration, or more than 1 suspected measles death in blocks in last 4 weeks of duration. This is all about the measles. Secondly, acute flaccid paralysis. Acute flaccid paralysis surveillance is very important, where you get the weakness in the lower limb or upper limb or all 4 limbs. Polio.
But we are not seeing polio. You must have seen about the Guillain-Barré syndromes. Guillain-Barré syndrome, hypothalamic periodic paralysis, and many more. Even there are some tetanus cases also. There may you observe the such findings. When you suspect AFP, that is acute flaccid paralysis, sudden onset of weakness or floppiness in any part of the body in child less than 15 years of age, or any paralysis in person of any age in which polio is suspected. So next slide. Following may present the AFP cases: GBS, transverse myelitis, and many more mostly viral infections, post-viral infections, rickettsial, they do cause. Rickettsial infection, we have seen many patients, they came with the post-viral encephalitis. And post-viral encephalitis will lead to the paralysis. And secondly, I am not going to detail with the diphtheria, pertussis and NHD surveillance. These are the cases we should report for. Only last slide, how to report. What is the format, how to inform? You should inform in name, address, contact number and suspected disease immediately telephonically to any of the member given below. That is SMOs. SMOs has been appointed, which are surveillance medical officer. Here the number of Dr. Chetan Khade has been shared. So you can take this number, even you get any case of fever with rash, you can immediately inform in this format. Name, address, contact number and suspected. So measles moves fast and we need to move fast. Thank you all of you. Thank you for patience listening. On behalf of Sai Mauli Hospital, myself Dr. Ujjwala and Dr. Ganesh Misal sir already introduced you, and this is the nice meeting with you. We had nice time with you. Thank you for being here.